सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः तथा च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयाः यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः तथा च सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्याः डॉक्टर दशरथ जादव जी महोदयाः, प्राचार्याः, गुरवः, शास्त्रानुरागिणः भवन्तः सज्जनाः स्वजनाः तथा च सद्भाग्येन स्वनाम धन्याः अद्य अस्माभिः सम्प्राप्ताः मालायाः मुख्य वक्तारः सारस्वत वक्तारः तत्र भवन्तः डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता महोदयाः, फेसबुक माध्यमेन पश्यन्तः तादृशाः श्रोतारः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। अद्य अस्माभिः पुनरेकवारं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा समायोजितायां संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास इति शीर्षकेण या व्याख्यानमाला चलति तस्याः व्याख्यानमालायाः अद्य पंचमः दिवसः। आज फिर पुनः एक बार हम फेसबुक के माध्यम से श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 23 तारीख से जो व्याख्यानमाला शुरू हुई है, जिसमें पहले दिन हमने नडियाद से आनंद आश्रम से जुड़े श्री मुदित वदनानंद जी महाराज का व्याख्यान सुना था, जिनका विषय था श्रीमद् भगवद गीता द्वारा व्यक्तित्व विकास। दूसरे दिन 24 तारीख को हमने परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा पूज्य भाई श्री का व्याख्यान सुना, सारस्वत व्याख्यान सुना, जिन्होंने हमें प्रसाद दिया संस्कृत वांग्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय से। तीसरे दिन मुंबई से हमसे जुड़े थे श्री मितेश भाई विनोद कतीरा, जो कि संस्कृत भाषा से बाल विकास इस शीर्षक से हमसे जुड़े थे। और कल हमसे जुड़े थे सारस्वत वक्ता के रूप में श्री जी काटधरे जी कर्णावती से जुड़े थे, संस्कृत भाषा की ज्ञान संपदा एवं व्यक्तित्व विकास। इसी श्रृंखला में इसी श्रेणी में आज हमसे जुड़े हैं डॉक्टर महादेव जी, जिनका आज का विषय है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास। तो सारस्वत वक्ता आज का व्याख्यान शुरू करे उससे पहले मैं दर्शन संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर जानकी शरण आचार्य जी को निवेदन करता हूं कि कृपया वो आज के सारस्वत वक्ता का संक्षेप में परिचय प्रदान करें और शाब्दिक स्वागत करें। तदनंतर उनके बाद हम सारस्वत वक्ता को सुनेंगे। आदरणीय जानकी शरण आचार्य जी परिचय प्रदान करने के लिए और करने के लिए मैं उनको निवेदन करता हूं। जानकी शरण जी। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम् ईश्वरम्। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां यत्र संस्कृत साहित्ये ये विविधाः विषयाः वर्तन्ते, विविधाः ग्रन्थाः वर्तन्ते, तद् आधारेण कथं व्यक्तित्वस्य विकासः कर्तुं शक्यते इति विषये कश्चन अयम् अपूर्वः प्रकल्पः वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यैः समारब्धः वर्तते। अथ च संयोजकाभ्याम् एतस्याः व्याख्यानमालायाः अत्यन्तं सुचारुतया अत्र सञ्चालनं विधीयमानं वर्तते। तत्र अद्य यद् पंचमं पुष्पं पल्लवितं वर्तते, तत्र ये वक्तृरूपेण समागताः वर्तन्ते तेषाम् अहं
ईषद परिचयम कारयितुम ईहे। आज जिनका व्याख्यान होने जा रहा है डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी, वो यहाँ अभी उनका व्याख्यान होगा, तो उनका स्वागत करता हूं। उनसे पहले जो इस व्याख्यान माला की प्रेरणा देने वाले हमारे माननीय कुलपति जी हैं, उनका मैं कार्यक्रम के पक्ष से और अपनी तरफ से उनका मैं शाब्दिक हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जो संयोजक द्वय डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी और डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, शाब्दिक उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस तरह की जो अद्वितीय यह व्याख्यान माला है बहुत सुंदर तरीके से उनका संचालन कर रहे हैं। जितने भी दर्शक और श्रोता इस व्याख्यान माला में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। आज जिनका व्याख्यान होने जा रहा है उनका नाम भी अत्यंत अद्वितीय है, प्रसाद युक्त है, और वो स्वयं उनका स्वभाव और उनका आचरण भी प्रसाद युक्त है। ऐसे जिनका व्याख्यान होगा आज हम श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय पर। ऐसे जो व्याख्यान प्रदान करने वाले आज हमारे बीच में पधार रहे हैं वह है डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी। यह हमारा सौभाग्य है कि उनका जन्म इसी पुण्य प्रभास क्षेत्र में गिर सोमनाथ जनपद में उनका जन्म हुआ है, और आप अत्यंत सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। न केवल कथाकार अपितु व्यक्तित्व विकास के लिए अपेक्षित जो स्वयं किसी भी व्यक्ति में जो गुण होते हैं कि वह अपने जीवन में उन गुणों का आचरण करे, पहले स्वयं आचरण फिर दूसरों से क्रियान्वय करवाएं, ऐसा उनका जो स्वभाव है। ऐसे सुप्रसिद्ध कथाकार और मोटिवेशनल स्पीकर महादेव प्रसाद मेहता जी, आप श्री का जन्म जैसा कि जानते हैं कि इस पुण्य प्रभास क्षेत्र यानी गिर सोमनाथ जनपद में हुआ है। आपका जो प्रारंभिक अध्ययन हुआ था 12वीं कक्षा तक संस्कृत में, वह श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बेट शंखोदार में आपने अपना जो प्रारंभिक अध्ययन किया है, और उसके बाद में आप स्वाध्याय के अत्यंत प्रिय रहे, अत्यंत अनुराग है आपका स्वाध्याय में। आपने अपने शास्त्री, आचार्य और विद्यावारिधि तक आपने संस्कृत में अभ्यास किया है। आपका जो ये शास्त्री से लेकर विद्यावारिधि तक अभ्यास की स्थली है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रहा है। इस प्रसंग में मुझे एक प्राचीन ऋषियों का बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र का एक अंश याद आ रहा है कि आपका अगर एक परिचय देना हो तो उस मंत्र का जो अंश है उसके आधार पर मैं देने कर सकता हूं। तो वहां ऋषि कहता है कि युवा किस प्रकार का होना चाहिए, अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वहां ऋषि कहता है कि युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। तो ये जो युवा है ये कैसा हो, शील हो, वह आशिष्ट आशावादी भी हो, जीवन में निराशा का घर उसमें नहीं हो, दृढ़िष्ठ हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, जिस कार्य को करने का प्रण उसने किया है उस कार्य को अंत तक पूरा करने का वह दृढ़ निश्चय रखने वाला हो, और बलिष्ठ हो, न केवल शरीर से अपितु मानसिक से आत्मिक बल भी हो। तो ये जो एक गुण दिए गए हैं एक अत्यंत साधु पुरुष के, ये सारे के सारे गुण हम महादेव प्रसाद मेहता जी में देख सकते हैं। आप बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपके कई वक्तव्यों का लाभ इस श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी को समय समय पर मिलता रहा आया है। आप विश्वविद्यालय में भी आते रहते हैं। विश्वविद्यालय का भी जो अलग अलग जो क्रियाकल्प है उसमें आप जुड़े प्रकल्प का मन से चिंतन करके आगे जिस प्रकल्प को जिसका आरंभ करने जा रहे हैं, ऐसे प्रकल्प के बारे में उनका जो मार्गदर्शन है स्वतः हमारे कहे बिना भी स्वतः उनके द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। और आपका ये जो मार्गदर्शन है आज वाल्मीकि रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास, ये जो विश्वविद्यालय का आगे आने वाला जो यह शॉर्ट टर्म कोर्स में बहुत उपयोगी होगा। तो इस तरह से डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी का ईषद परिचय जो मुझे अल्पज्ञात है वह मैं परिचय यहाँ प्रदान किया। आपका स्वागत है महादेव प्रसाद मेहता जी का। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, इस कार्यक्रम की पक्ष से और अपनी तरफ से उनका हृदय पूर्वक शाब्दिक स्वागत करता हूँ।
हम उनका जो व्याख्यान है उनका हम श्रवण का आज लाभ प्राप्त करेंगे। इत्येव। नमो नमः। स्वागत प्रवचन के लिए जानकी शरण आचार्य जी का भी स्वागत है, धन्यवाद है। और अब मैं आज के मुख्य सारस्वत वक्ता जो हैं ऐसे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी को निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना सारस्वत व्याख्यान प्रदान करें। और पुनः एक बार दर्शकों का भी स्वागत करके आदरणीय कुलपति साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए वाल्मीकि रामायण द्वारा व्यक्तित्व का इस विषय से सारस्वत व्याख्यान प्रदान करने हेतु डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी को निवेदन है। पूज्य वक्ता श्री सारस्वत वक्ता मेहता। व्याख्यान मध्ये अवसर प्राप्त इति मे महत् सौभाग्यम। संस्कृत श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदे राराजमानाः श्री गोपबंधु मिश्रा गुरुचरणाः, संस्कृति संरक्षकाः, संस्कृति संवर्धकाः, प्राध्यापकाः, संयोजकाः, अंतर्जाले स्थिताः संस्कृत अनुरागिणः, छात्राश्च, तेषां सर्वेषां चरणकमलेषु प्रणमामि। सौने जय सोमनाथ। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयनी एक श्रृंखला चाली रहेली छे, संस्कृत साहित्यना माध्यमथी व्यक्तित्वनो विकास। ए ज व्याख्यानमाळामां આજનો મારો વિષય છે શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ દ્વારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ। સાંપ્રત સમયમાં કોરોના મહામારીથી સમગ્ર વિશ્વ જજુમી રહ્યું છે, ત્યારે એક વ્યાખ્યાનના માધ્યમથી એક નવી ચેતના જગાડવાનો પ્રયાસ સોમનાથ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલય કરી રહ્યું છે। અને હાલ વર્તમાન સંદર્ભમાં પણ આધુનિક મનોવિજ્ઞાનનું પણ માનવું એવું છે, આધુનિક મનોવિજ્ઞાનનો વિષય પણ એ જ છે, એમનું મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પણ એ જ છે, વ્યક્તિનો વિકાસ નહીં, વ્યક્તિત્વનો વિકાસ। આધુનિક મનોવિજ્ઞાન એ જ માર્ગનું અવલંબન કરે છે, જે માર્ગનું અવલંબન આજે સોમનાથ સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલયના માધ્યમથી થઈ રહ્યું છે। વ્યક્તિત્વના વિકાસની બાબતોમાં બે બાબતો સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી છે, ત્યારબાદ આપણે વિષયમાં પ્રવેશ કરશું। ને આજ બની શકે તો મારે એક જ શ્લોક ઉપર સંવાદ કરી વાલ્મીકી રામાયણના મહદ અંશો આવી જાય એવી ચર્ચા કરવી છે। પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં એક વિશિષ્ટ ગુણ હોય છે, એક વિશેષતા હોય છે, અને એ વિશિષ્ટ ગુણ અને વિશેષતાના કારણે જ આપણા સૌની વચ્ચે એક ભિન્નતા છે। અને દરેક વ્યક્તિમાં ગુણોનો સમુચ્ચય એ જ પ્રતિબિંબ છે, અથવા એ જ વ્યક્તિત્વ છે। આમ તો તેમના આચાર, વ્યક્તિમાં, આચારમાં, વિચારમાં, એના વ્યવહારમાં, એમની ક્રિયામાં જે દૃશ્યમાન થાય છે, તો સંસ્કૃતમાં કહે છે વ્યજ્યતે અનયા ઇતિ વ્યક્તિ। અને ગોપી ગીતમાં પણ વ્રજવનો કસામ વ્યક્તિ રંગે કહ્યું છે, વ્યક્તિનો એક વાચસ્પત્યમાં આધારિત થાય છે પ્રકાશ। અહીંયા વ્યક્તિત્વ એટલે પ્રકાશત્વ,
દરેક જે વ્યક્તિના આંતરિક બાહ્ય ગુણો આ બંનેના આધારે એની જે વ્યવહાર શૈલી છે એ સ્પષ્ટ દૃશ્યમાન થતી હોય અથવા પ્રગટ થતી. આજના દિવસે વાલ્મીકી રામાયણના માધ્યમથી રામનું માધ્યમ બનાવી એમના ગુણોનું અવલંબન કરી અને આપણા સૌના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય એમનું આપણે અવલંબન કરીશું. સૌથી પ્રથમ તો વાલ્મીકી રામાયણ આધારિત જ પ્રાય બીજા બધા ગ્રંથો છે. એમ પણ કહી શકાય કે રામચરિત માનસ તુલસીદાસજી કૃત છે એ પણ વાલ્મીક રામાયણ આધારિત જ છે. સંસ્કૃતમાં ઘણા બધા કાવ્યો મહાકાવ્યો છે. રઘુવંશમ, એમની સાથે ઉત્તર રામચરિતમ, ભટ્ટી કાવ્યમ, ચંપુ રામાયણ, આ બધા વાલ્મીક રામાયણને અનુસંધાનમાં લઈ એનું અવલંબન કરીને આ બધા ગ્રંથોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસન્ન રાઘવમ, ઉન્મત્ત રાઘવમ, ઘણા બધા ગ્રંથોમાં રામનું વાત છે. આપણે જોવા જઈએ તો અરણ્ય કાંડમાં, ભાગવતજીમાં બધામાં અધ્યાય હોય છે, પણ વાલ્મીકી રામાયણમાં સર્ગ છે. એટલે 37માં સર્ગમાં એટલે 37માં અધ્યાયમાં 13મા શ્લોકમાં રામજી વિશે સ્પષ્ટતા વાલ્મીકીજીએ કરી છે. રામો વિગ્રહવાન ધર્મઃ સાધુ સત્ય પરાક્રમઃ રાજા સર્વસ્ય લોકસ્ય દેવાનામ ઇવ વાસવઃ. રામજી છે સાક્ષાત ધર્મનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. અને રામજીના જીવનમાં શું નથી? જો માતૃભક્તિ અને માતૃપ્રેમ જોવો હોય તો રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. પિતૃપ્રેમ અને પિતૃભક્તિ જોવી હોય તો રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. ભ્રાતૃભક્તિ રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. એક ભ્રાતા પ્રત્યે પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. એક પ્રજા પ્રત્યે કેવો સ્નેહ, કેવો પ્રેમ હોય, કેવું દાયિત્વ હોય એ રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. એક સેવક પ્રત્યે, એક પત્ની પ્રત્યે, અરે પ્રકૃતિ પ્રત્યે પણ કેવો પ્રેમ હોય રામજીના જીવનમાંથી લઈ શકાય. અને આજે મારે જે વિષય લેવો છે એ વિષય છે તિરસ્કૃત થયેલા લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ રામજીનો. જે તિરસ્કૃત થયેલા હતા એ લોકોને પણ રામજીએ પ્રેમ આપેલો છે ને અપનાવ્યા છે. એમાંથી ક્યારે આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે તિરસ્કૃત થયેલા લોકોના જીવનમાંથી શું ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આજે એક એવું ચરિત્ર જે વારંવાર કલંકિત અથવા દૂષિત થયેલું છે, જેનાથી ઘણા બધા લોકો અનભિજ્ઞ, તો એ તિરસ્કૃત થયેલા ચરિત્ર પ્રત્યે મારી થોડીક સ્નેહ વૃત્તિ છે. એટલે આજે હું મોટાભાગના રામાયણના પ્રસંગોને જોડીને એક જ આ ચરિત્ર ઉપર અને એક જ એ શ્લોક ઉપર એમાંથી ઘણા બધા ગુણોનું અવલંબન કરીને આપણા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય એવો હું આગ્રહ રાખીશ. એટલે આપણે તિરસ્કૃત થયેલા પાત્રના ગુણોનું અવલંબન કરીએ. અને એમનું પાત્ર છે અહલ્યા ચરિત્ર. અહલ્યા ચરિત્ર કાંડમાં 48મા અધ્યાયમાં એટલે 48મા સર્ગમાં 30, 31 અને 32 શ્લોકો છે. માધ્યમથી આપણે ગુણોનું અવલંબન કરી શકીએ. આ ત્રણેય શ્લોક શાપ આપનારા છે. એમાં ખાસ કરીને ગૌતમ ઋષિએ જે શાપ આપેલો છે અને એ શાપમાં મને વરદાન જોવા મળે છે. મને વરદાન મારે જોવા છે, આજે પ્રકટ પણ કરવા છે. કદાચ અહલ્યાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ તો આ શાપના કારણે. જે આ એક શ્લોક છે, આ એક જ શ્લોક ઉપર આપણે વારંવાર દ્રષ્ટિપાત કરશું, વારંવાર આ જ શ્લોકનું અવગાહન કરશું, વારંવાર આ જ શ્લોકનું આપણે આચમન પણ કરશું. મને આ પ્રિય શ્લોક છે. જ્યારે એ 3 શ્લોકોમાં શાપ આપે છે ત્યારે ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે એ દશરથના પુત્ર રામ જ્યારે આ ઘોર વનમાં પાદાર્પણ કરશે ત્યારે તમારે એમ કરવાનું છે. અને સ્પષ્ટતા સાથે વાલ્મીકીજી લખે છે, તસ્યાતિથે ન દુર્વૃત્તે લોભ મોહ વિવર્જિતાઃ મત્સકાશમ મુદાયુક્તા સ્વમ વપુર્ધાર ઈષ્યસી. અહીંયા ખૂબ સ્પષ્ટતા સાથે વાલ્મીકીજી લખે છે, તસ્ય આતિથ્યેન, તેમના એ રામજીના આતિથ્ય દ્વારા તમે હે દુર્વૃત્તે, હે દુર્વૃત્તિ ધારણ કરનારી, હે દુરાચારિણી. ગૌતમ એના પત્નીને કહે છે કે હે દુર્વૃત્તિ ધારણ કરનારી, હે દુરાચારિણી, જ્યારે રામનું આતિથ્ય સત્કાર તું કરીશ, તસ્ય આતિથ્યેન, એના આતિથ્ય દ્વારા લોભ મોહ વિવર્જિતાઃ, આતિથ્ય થી લોભ અને મોહ બંને દૂર થઈ જશે. અને મુદાયુક્તા, પ્રસન્નતા પૂર્વક
પ્રસન્નતા યુક્ત મદ સકાસમ મારી પાસે આવી અને સ્વમ વપુહુ તારું સ્વરૂપ, તારું મૂળ શરીર અને ધાર ઈષ્યસી તું ધારણ કરીશ. ત્યાં આ શ્લોકના સેજ ઊંડાણમાં જશું તો અહીં ગૌતમનો શાપ નથી, પણ અહલ્યા માટે વ્યક્તિત્વનો વિકાસ છે. અને આપણા સૌ માટે એટલું કહીએ ને હિમાલય ઉપર જતા રહ્યા, હિમાલયના શિખર ઉપર તપસ્યા માટે ગૌતમ. અને આજ આ અહલ્યાનું ચરિત્ર મોટા ભાગના પુરાણોમાં વર્ણન છે, જેમ કે મત્સ્ય પુરાણ, જેમ કે બ્રહ્મ પુરાણ, જેવી રીતે વિષ્ણુ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ, શતપથ બ્રાહ્મણ, હરિવંશ પુરાણ, આધ્યાત્મિક રામાયણ, એની સાથે લિંગ પુરાણ, એની સાથે ગણેશ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ અને હરિવંશ પુરાણ અને છેલ્લે શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આમનો ઉલ્લેખ છે. ભાગવતજીમાં એમના માતા પિતા વિશે થોડીક અલગ દ્રષ્ટિ છે ને વાલ્મીકી રામાયણ દ્રષ્ટિ છે. ભાગવતજીના 9મા સ્કંદમાં 21મા અધ્યાયમાં 34મો શ્લોક છે અહલ્યાજી વિશે. મિથુનમ મુદ્ગલાદ ભારમ્યાદ દિવોદાસઃ પુમાન ભૂત અહલ્યા કન્યકાયસ શતાનંદસ્તુ ગૌતમાત. આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદિત કરે છે કે ભરમ્યાશ્વ નામના રાજા હોય છે અને ભરમ્યાશ્વના પુત્ર હોય છે મુદ્ગલ. મુદ્ગલથી 2 સંતાનો થાય છે, યુગલ સંતાનો, જુડવા હોય છે. જેવી રીતે મત્સ્યગંધા અને મત્સ્ય નામના રાજા જુડવા હોય છે, એવી રીતે 2 એક પુત્ર અને એક પુત્રી જુડવા ઉત્પન્ન થાય છે મુદ્ગલ ઋષિથી. જેમને એક પુત્રનું નામ હોય છે દિવોદાસ અને પુત્રીનું નામ હોય છે અહલ્યા. આ અહલ્યાના વિવાહ ગૌતમ સાથે થાય અને અહલ્યા અને ગૌતમથી એક સંતાન થાય છે જેનું નામ છે શતાનંદ. આ એ જ શતાનંદ છે જે નિમિ વંશના ઉપાધ્યાય તરીકેનું દાયિત્વ બજાવતા હોય છે, ફરજ બજાવતા હોય છે, ઉપાધ્યાયની નિમણૂકતા હોય છે. જ્યારે વિશ્વામિત્ર સાથે રામજી અને લક્ષ્મણજી જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જનક સાથે સ્વાગત કરવા માટે જે આવે છે શતાનંદ હોય છે ને ત્યારે વિશ્વામિત્ર જણાવે છે આપના માતા પતિલોકમાં જતા રહ્યા છે, રામ દ્વારા એમનો ઉદ્ધાર થયો છે. એ આનંદ વ્યક્ત કરે છે શતાનંદ. એ ભાગવતજીમાં એમનો ઉલ્લેખ એવી રીતે આપેલો છે કે એમના માતા પિતા વિશે, પણ વાલ્મીકી રામાયણમાં, મત્સ્ય પુરાણમાં અને વિષ્ણુ પુરાણમાં બ્રહ્માજીના માનસ પુત્રી તરીકે એમનો ઉલ્લેખ છે. વાલ્મીકી રામાયણના 30મા સર્ગમાં 22 અને 23 શ્લોકમાં અહલ્યાજીની વ્યાખ્યા કરેલી છે. અહલ્યા એટલે કોણ? અને અહલ્યામાં ઇન્દ્રજીને ભગવાનને બ્રહ્માજી ખુદ કહે છે કે તતો મયા રૂપ ગુણૈહિ અહલ્યા સ્ત્રી વિનિર્મિતા. મેં રૂપ અને ગુણો દ્વારા મેં એક અહલ્યા સ્ત્રીનું નિર્માણ કરેલું છે જે ગુણથી પણ રૂપથી પણ સંપન્ન છે. હલમ નામેહ વૈરૂપ્યમ હલ્યમ તત પ્રભવમ ભવેત. એટલો બધો સુંદર અર્થ આપ્યો છે. હલમ નામેહ વૈરૂપ્યમ. વૈરૂપ્યમ એટલે કુરૂપતા. અત્યારે લોકો કુરૂપતાને બોલવામાં આવે છે હલ. હલ એટલે કુરૂપતા. કુરૂપતાને વર્તમાનના લોકો હલ કહે છે અને એ હલથી, એ કુરૂપતાથી, અને હંમેશા કુરૂપતા હોય તો નિંદનીય થવું પડે, નિંદાને પાત્ર ક્યાંક બનવું. એટલે એ કુરૂપતાને કારણે એનાથી નિંદનીયતા જે પ્રગટ થાય ને, નિંદનીયતા જે પ્રગટ થાય એને હલ્યા કહેવામાં આવે છે. અને ન હલ્યા ઇતિ અહલ્યા. જે નિંદનીય જ નથી, સ્ત્રીઓમાં જે નિંદનીય એમને અહલ્યા કહેવાય છે. કારણ કે ઉત્તરકાંડમાં વાલ્મીકીજી કહે છે અને બ્રહ્મા અને ઇન્દ્રના સંવાદમાં બ્રહ્માજી કહે છે યસ્યા ન વિદ્યતે હલ્યમ તેના હલ્યેતિ વિસ્તૃતા અહલ્યે ત્યૈવ ચ મયા તસ્યા નામ પ્રકીર્તિતમ. અહલ્યા નામનો અહીં ઉલ્લેખ કરેલો છે. યસ્યા ન વિદ્યતે હલ્યમ, એવું હલ્યમ જેના જીવનમાં નથી, એવી નિંદનીયતા, કુરૂપતાના કારણે જેના જીવનમાં એવી નિંદનીયતા નથી, અને એવી નિંદનીયતા જેનામાં નથી એને અહલ્યા કહેવાય. સ્ત્રીઓમાં જે નિંદાને પાત્ર જ નથી, રૂપ અને સંપન્ન છે. વાલ્મીકી રામાયણના એ ઉત્તરકાંડમાં કહે છે, પણ મત્સ્ય પુરાણ અને પુરાણમાં કે બ્રહ્માની માનસ પુત્રી, રૂપ અને ગુણ બધા આપેલા હતા. આટલું બધું સૌંદર્ય આપેલું હતું કે એમના છેલ્લે ઘણા બધા પુરાણોમાં તો કથા એવી પણ આવે છે કે બધા સ્ત્રીઓને રૂપ અહલ્યામાંથી મળેલું છે. એટલા રૂપવાન હતા. દરેક દેવતાઓ લાલાયિત હતા વિવાહ કરવા માટે. અને દરેક દેવતાઓ જ્યારે લાલાયિત હતા ત્યારે બ્રહ્માજીએ આમ તો પૂર્વમાં લગ્ન કરવાની પદ્ધતિ, વિવાહની પદ્ધતિ 3 પ્રકારે સ્વયંવરો થતા. એક સ્વયંવર એ હતો સ્વયં વરચયનમ. પોતે હાથમાં માલિકા લઈને પસંદ થાય એમના ગળામાં
હાર પહેરાવીને એ પોતે ચયન કરે પોતાના વરનું. એક સ્વયં વરચયનમ અને નલ અને દમયંતી છે મહાભારતમાં. દમયંતી નરનું પોતે ચયન કરે છે. એક બીજું જે આખો કાર્યક્રમ હતો વિવાહ કેવી રીતે થતા, તો બીજો એ પ્રસંગ હતો, એ બીજો પ્રસંગ હતો પરાક્રમ શુલ્ક. એ બીજો પ્રસંગ હતો. અને પોતાનો પરાક્રમ પાતિ ઇતિ પતિ, રક્ષા કરી શકે એમને પતિ કહેવાય. અને વિક્રમ બેતાલમાં પણ વાર્તાઓ છે કે પતિ કોને કહી શકાય. વિષયાંતર ન થાવ એટલે એ વાત અહીંયા રજૂ નથી કરતો. પાતિ ઇતિ પતિ, રક્ષણ કરે એ જ પતિ કહેવાય. અને રક્ષણ કરે એ પતિ કહેવાય. એટલે જ્યારે અયોધ્યાની અંદર નગ્નજીત નામના રાજા હોય, એની પુત્રી નાગ્નજીતી હોય, જેનું નામ સત્યા, એને પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્વારિકાધીશ ભગવાન કૃષ્ણ 7 સાંડને એક દોરી સાથે નાખે છે. એમનો મતલબ છે પરાક્રમ શુલ્ક કરી, પોતાની વીરતાનું પ્રદર્શન કરી, પોતે પરાક્રમી છે, આમનું રક્ષણ કરી શકશે એવું બતાવીને એ પતિ તરીકે એમની નિમણૂકતા કરવામાં આવે. અને ત્રીજો પ્રકાર છે એ પણ પ્રણ હોય, એ પ્રણની પૂર્તિ કરવી, પ્રણપૂર્તિ સમારોહ. જ્યારે કોઈ પણ એ પ્રણ કરેલું હોય એની પૂર્તિ કરે ત્યારે વિવાહ થાય. જાનકીજી ના પિતાજી જનકજીનું પ્રણ હતું ધનુષ્ય ભંગ, એની સાથે વિવાહ કરીશ. તો અહીંયા બ્રહ્માજીની પણ પ્રણ પૂર્તિ હતી, હું એમની સાથે વિવાહ કરી. અલગ અલગ પુરાણોમાં અલગ અલગ કથાઓ છે, પણ અમુક મત્સ્ય પુરાણ અને વિષ્ણુ પુરાણમાં કથા એવી છે કે ત્રિલોકનું ભ્રમણ, જે આખા ત્રિલોકનું ભ્રમણ સૌથી પ્રથમ કરશે તેને મારી પુત્રી વરસે. એક પુરાણની કથા એ પણ છે કે સૌથી પ્રથમ જે આ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરશે એ મારી પુત્રીને વરસે. બધા દેવતાઓ કટિબદ્ધ થઈ ગયા કે જલ્દી અમે પરિક્રમા કરીએ આ પૃથ્વીની. એમાં જેટલી ચમત્કાર શક્તિઓ ઇન્દ્રની હતી, ઇન્દ્રે તમામ ચમત્કાર શક્તિઓનો પ્રયોગ કરી અને પૃથ્વીની સૌથી પ્રથમ પરિક્રમા કરી અને બ્રહ્માજી પાસે હાજર થઈ ગયા કે સૌથી પ્રથમ પરિક્રમા મેં પૂર્ણ. અને એ સમયે બ્રહ્માજી પોતાની દીકરીનો હાથ અહલ્યા એને તૈયાર પણ હતા. એ સમયે નારદજીનું આગમન થઈ ગયું. નારદજીનું જેવું આગમન થયું, નારદજી કહે કે માફ કરજો, ઇન્દ્ર પહેલા પણ પરિક્રમા પૂર્ણ કરનાર છે કોઈ? ઇન્દ્રે કહ્યું કોણ છે? કહ્યું કે એ ઋષિ ગૌતમ છે. કહ્યું કે ગૌતમે તો પરિક્રમા કરેલી જ નથી. ત્યારે કહ્યું કે એમનું દૈનિક પૂજન, રોજ માટે ગૌ માતાની પૂજા કરે, ગૌ માતાની પૂજા કરીને ગૌ માતાની પરિક્રમા કરે. અને ગૌ માતાની પરિક્રમા કરે ત્યારે એક દિવસ જ્યારે તમે પરિક્રમાનો આરંભ કરી રહ્યા હતા ઇન્દ્રજી, ત્યારે એમને ગૌ માતાનું પૂજન કર્યું. ત્યારે ગાય પ્રસૂતા હતી ને એ સમયે વાછરડાને જન્મ આપ્યો. નિયમ છે અર્ધ પ્રસૂતા ધેનુ સાક્ષાત પૃથ્વીનું સ્વરૂપ છે. અર્ધ પ્રસૂતા ધેનુની પરિક્રમા એ અવસ્થાની પરિક્રમા પૃથ્વીની પરિક્રમા તુલ્ય છે. એટલે આ પૂર્વ ગૌતમ ઋષિ એમની પરિક્રમા કરેલી છે અને ગૌતમ ઋષિએ પરિક્રમા કરેલી છે, એટલે આ કન્યા એમને વરસે. ને ઇન્દ્ર ત્યાંથી દુઃખી થઈ રોષે ભરાયા નીકળી ગયા અને ગૌતમ ઋષિને બોલાવીને વિવાહ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અહીંયા જે અહલ્યા એ અધ્યાત્મ રામાયણમાં જોવા જાય તો એ બુદ્ધિનું પ્રતીક છે. અહલ્યા એટલે બુદ્ધિ. અને આ આખા શરીરમાં સુંદરમાં સુંદર કાંઈ હોય તો એ બુદ્ધિ છે. અને એ બુદ્ધિના વિવાહ કોઈ ભોગી સાથે થાય તો સમષ્ટિને ભોગવવું પડે. અને જો બુદ્ધિના વિવાહ કોઈ યોગી સાથે થાય, કોઈ તપસ્વી સાથે થાય, ત્યારે બુદ્ધિ ભોગવવા માટે વપરાય ત્યારે સમષ્ટિને ભોગવવું પડે. સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી હશે ને એ ભોગવાદી હશે ત્યારે સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર એ જ કરશે. મોટા ભાગના કહેવાતા બુદ્ધિશાળીઓ જ્યારે ભ્રષ્ટાચારીઓ બને છે, જ્યારે આતંકવાદનો સહારો લે છે, ત્યારે સમષ્ટિને એમનું બહુ મૂલ્ય ચૂકવવું પડે છે. એટલે તપસ્યા સાથે જો બુદ્ધિ જોડાય તો બધાનું પરિમાર્જન કરનારી બને. એટલે અહીંયા બુદ્ધિને તપસ્યા સાથે જોડી છે. અને એ જેવા જ એમના વિવાહ થઈ, અહલ્યાના લગ્ન થયા વર્ષો સુધી તપસ્યામાં બંને ગૌતમ અને અહલ્યા રહ્યા છે. પણ અહીંયા મત્સ્ય પુરાણમાં એક કથા આવે છે કે બ્રહ્મ પુરાણમાં પણ કથા છે કે વારંવાર વચ્ચે વચ્ચે ઇન્દ્ર એમના આશ્રમે આવતા અને આશ્રમમાં આવવાના કારણે વારંવાર મળવાના કારણે, ચાર આંખો મળવાના કારણે ક્યાંક ખૂણામાં, ક્યાંક એવી જગ્યાએ અહલ્યાના ખૂણામાં વૈભવ પ્રત્યેનું આકર્ષણ હશે, ક્યાંક ખૂણામાં એનો વિચાર મારું માગું આમની સાથે હતું, લાલાયિત હતા ઇન્દ્ર મારી સાથે લગ્ન કરવા માટે, ક્યાંક ખૂણામાં એવું હશે. અને એ પ્રત્યેનો વિચાર એમણે કર્યો છે, વિચાર ભાવી બની જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક ઘણા લોકો એવું કહે છે કે આવો વિચાર કરવાની શું જરૂરિયાત છે, પણ હું એટલું કહીશ કે ભારત મહાસત્તા બનશે જ
એમનું કારણ છે. ઘણા લોકોના તર્ક છે કે ભારત મહાસત્તા બની ન શકે, આપણી પાસે ક્યાં અણુ શક્તિઓ, પરમાણુ શક્તિઓ, આપણી પાસે ક્યાં આધુનિક ઉપકરણો એવા છે, ક્યાં એવું સૈન્ય છે, ક્યાં એવા સંશોધનો છે. પણ એટલું કહી શકીશ કે અત્યારે વર્તમાનમાં તેને ચંદ્ર ઉપર પ્લોટની ખરીદી કરેલી હોય છતાં પણ ડિપ્રેશનમાં આવીને આત્મહત્યા કરી જાય તો એટલું ચોક્કસ કહી કે ત્યાં વિચારોની ખામી છે. આખા સમગ્ર વિશ્વને વિચાર મેળવવા માટે ભારતનું જ અવલંબન કરવું પડશે, એના જ આશ્રયમાં આવવું પડશે અને ભારત વૈચારિક બળ ઉપર મહાસત્તા બનશે. ત્યારે મોટા મોટા હુમલાઓ થયા ત્યારે પણ ભારતના લોકોએ જ વૈચારિક રીતે એમને દ્રઢ કર્યા છે. એટલે તો મારે વિચાર વિશે મને નથુરામ શર્માજીનું નાથ ચરિતામૃત જેવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો છે એવી જ એને બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. જેવો વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે એવો જ એના જીવનમાં એની માન્યતા પણ એવી જ દ્રઢ થાય છે. જેવી માન્યતા એવું જ અંતકરણમાં એની ભાવના પણ એવી જ થાય છે. અને જેવી ભાવના થાય એને મદદ કરવા વાળા એના જેવા જ મળે અને એ એની ભવિતવ્યતા હોય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ લખે છે, સા સંપદ્યતે બુદ્ધિ, સા મતિ, સાચ ભાવના, તાદૃશા એવ યાદૃશી ભવિતવ્યતા. જે તરફ જવું છે એવો આપણે વિચાર પ્રાપ્ત થાય. આપણે વિદેશ જવાનું આપણી ભવિતવ્યતા હોય તો આપણે વિદેશના જ વિચારો આવે. આપણી દ્રઢતા પણ વિદેશ જવું છે, આપણે સહાય કરવા વાળા પણ એવા મળી જાય. જેને સંસ્કૃતિનું ઉત્થાન કરવું છે, એને સંસ્કૃતિનું ઉત્થાન કરવું છે તો એના માટે સહાય કરવા વાળા લોકો પણ એવા મળી જશે. એને એવા બુદ્ધિ આવશે, એવી બુદ્ધિથી એવા વિચારો આવશે, એમની દ્રઢતા પણ એટલી જશે, એમની માન્યતા થશે ને એની ભાવના પણ, અંતકરણ પણ એ જ કહેશે. અને જે તરફ જવાના છે એવું બધું આપણે પણ પ્રાપ્ત થતું જાય છે. કદાચ જે અંતરજાલથી જે લોકો અત્યારે આ જોઈ રહ્યા છે, એ જે સંસ્કૃતના અનુરાગી છે, એ અનુરાગીઓ ચોક્કસ પૂર્વમાં એમણે એની ભવિતવ્યતા આ તરફ હશે, એ ભવિતવ્યતા આ તરફ લઈ ગઈ. હું કોઈ અન્ય ક્ષેત્રમાં હતો અને હું સંસ્કૃત ક્ષેત્રમાં આવી ગયો, મારી ભવિતવ્યતા હશે. એટલે મને એવી જ બુદ્ધિ, એવી જ ભાવના, એવી જ મતિ અને એવા સહાય મળી ગયા છે. એટલે અહીંયા આજનું વિચાર તમારા કાલનું ભાવિ બની શકે છે. એટલે કોઈ દિવસ નબળું વિચારો નહીં. તમે આજે જે વિચારો છો એટલે જ આપણા ઋષિઓએ મહાભારતીને પરમ વૈભવના શિખર ઉપર બિરાજિત થાય એવા વિચારો કર્યા છે. આ એ વિચાર ભાવિ બનશે અને એ થશે જ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આજનો વિચાર ભાવિ બની જાય છે. એટલે જ આપણા ઋષિઓએ માગેલું છે દેવતાઓ પાસે કે હે દેવતાઓ, બ્રીહયશ્ચમે, જવાચમે, માખાચમે, તિલાચમે, મુદ્ગાશ્ચમે, ખલવશ્ચમે, પ્રિયંગવશ્ચમે, અણવશ્ચમે, શ્યામાકાશ્ચમે, નીવારાશ્ચમે, ગોધુમાશ્ચમે, મસુરાશ્ચમે, યજ્ઞેન કલ્પંતામ. અમને અમારા પુરુષાર્થથી, યજ્ઞથી અમે આવી કલ્પના કરીએ છીએ, અમને પ્રાપ્ત થાય, અમને જવ પ્રાપ્ત થાય, અમને કમોદ પ્રાપ્ત થાય, અમને મુદગા એટલે મગ પ્રાપ્ત થાય, અમને માખા અડદ પ્રાપ્ત થાય, અમને મસૂરની દાળ પ્રાપ્ત થાય, અમને ગોધુમ એટલે ઘઉં પ્રાપ્ત થાય. આ ઋષિઓની કલ્પના છે. અને ઋષિઓની કલ્પના પણ છે કે આનો ભદ્રાહ ક્રતવો જંતુ વિશ્વતો દબ્ધાસો અપરિતાસ ઉદ્વિદઃ આયંતુ ભદ્રાહ ક્રતવઃ વિશ્વતઃ. ચારે તરફથી ભદ્રાહ ક્રતવઃ આયંતુ, અમને ચારે તરફથી કલ્યાણકારી વિચારો પ્રાપ્ત થાય. પણ એ વિચારો સામાન્ય નહીં, અપરિતાસઃ. પરિતાસ એટલે જાણેલા, અપરિતાસ એટલે કોઈ જાણેલા ન હોય એવા ગેબી, જેને કહેવાય રહસ્યમય વિચારો અમને પ્રાપ્ત થાય. અને એ વિચારો પ્રાપ્ત થાય, એ વિચારો પાછા કેવા અદબ્ધાસહ. દબ્ધ એટલે વિઘ્ન કરનારા, અને દબ્ધાસહ એટલે વિઘ્ન કરનારા, અને અદબ્ધાસ એટલે વિઘ્ન કરનારા નહીં. એ જ વિચારો તમારા વિચારો છે જે તમારા આચરણમાં ઉતરે. એ જ તમારા વિચારો છે. વિચારો જ્યારે આચરણમાં આવે ત્યારે જ એ વિચારો વિઘ્ન વિનાના વિચારો છે. એટલે અમારા વિચારો જે આવે અમારા આચરણમાં પણ આવે. અને એક વિચારથી અમે સંતુષ્ટ ન થઈએ. 3 વસ્તુમાં સંતોષ ન કરવો જોઈએ, દાને, તપસી, પાઠન. એમની જેમ અહીંયા પણ કહ્યું છે કે અદબ્ધાસહ અને ઉદ્ભિદઃ, એકમાંથી હજારો વિચારો પ્રાપ્ત થાય. આ ઋષિની કલ્પના છે. એટલે એ વિચારોના બળ ઉપર ભારત મહાસત્તા બની શકશે. અહીંયા અંતકરણમાં ક્યાંક વૈભવનું આકર્ષણ હતું, ક્યાંક એવું હતું કે મારું માગવું હતું, મારા પ્રત્યે આકર્ષિત હતા, સૌથી પ્રથમ પરિક્રમા પૂર્ણ કરવા માટે હતા. અને આ અંતકરણમાં વારંવાર વૈભવના આકર્ષણના કારણે એ વિચારો ભાવિ બની ગયા. આજે આપણે કહે છે ને કે શરીરમાંથી એક સ્મેલ નીકળે, બીજાને આકર્ષિત કરે.
લેલા સૌથી કાળા હતા, મજનુ એનાથી આકર્ષિત હતા. એના શરીરની અંદરથી એક સ્મેલ, એક ગંધ, અને એ ગંધ છે વિચારોના આંદોલનથી થાય. આજે તમે યમ યમ ચિંતયતે કામમ, માર્કંડેય કહે છે, તમે જેવો વિચાર કરો એ કાલનું ભાવિ બની જાય છે. આ જ વિચાર અહલ્યા માટે ભાવિ બની ગયું અને ઇન્દ્રને પ્રેરિત કર્યા છે ત્યાં આવવા માટે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ્યારે આવે છે ઇન્દ્ર, અને ત્યારે એનું એક નેત્ર ફૂટી ગયું છે. મારે અહીંયા ઉલ્લેખ કરવો છે કે વૈરાગ્યનું, માણસને 4 ચક્ષુ હોય છે. ચતુષ્પાદ મનુષ્ય પણ ચતુષ્પાદ છે, એમ 4 ચક્ષુ છે ને, 2 છે અને 2 અંતઃકરણના ચક્ષુ છે. એ ચક્ષુનું નામ છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ક્યાંક વૈભવનું ચિંતન, ક્યાંક વૈભવનું આકર્ષણે અહલ્યાની એક આંખ ફોડી નાખી છે. એક આંખ ફૂટી ગઈ છે, વૈરાગ્યની આંખ, સતત વૈભવ ચિંતનના કારણે. એ ચિંતનનો એ ત્યારનો વિચાર એનું ભાવિ બની ગયું. એટલે વૈરાગ્યની જ્યાં આંખ ફૂટી જાય, અને વૈરાગ્યની આંખ ફૂટી જાય પછી જ્ઞાન ટકી રહેતું નથી. એટલે જ મને એવું લાગે, અમારા વારાણસી ભગવાન વિશ્વનાથ, વિદ્યા કામસ્તુ ગિરીશમ, વિદ્યાના પ્રદાતા એવા મહાદેવજીએ પણ મા પાર્વતી પાસે ભિક્ષા માંગી છે, પણ એના માટે જ્ઞાન વૈરાગ્ય સિદ્ધિર્થમ ભિક્ષાન દેહી ચ પાર્વતી. અહીંયા ભિક્ષા માંગી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના સિદ્ધિના અર્થ માટે ભિક્ષા માંગેલી છે. એમનો મતલબ છે વૈરાગ્યની ભૂમિકા ઉપર, વૈરાગ્યની ભૂમિ ઉપર તમે જ્ઞાનનું બીજ સંરક્ષણ કરી શકો. વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્ઞાન ટકી શકતું જ નથી. વૈરાગ એટલે જ ભક્તિના બંને પુત્રો છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. અને એના વિના ભક્તિ છે એ વાંજણી છે. અહીંયા એ સમયે વૈરાગ્યનું નેત્ર ફૂટી ગયું છે, અને વૈરાગ્યનું નેત્ર ફૂટી ગયું હું એક વાક્યમાં કહી શકું તો વૈરાગ્યનો અભાવ, જ્યારે વૈરાગ્યનો અભાવ થાય ત્યારે મોહ જાગૃત થાય છે. અહીંયા મોહ જાગૃત થયો, વૈરાગ્યનો અભાવ છે. અને જ્યારે જ્ઞાનનો અભાવ થાય ત્યારે લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનનો અભાવ જ લોભ છે અને વૈરાગ્યનો અભાવ જ મોહ છે. અહીંયા વૈરાગ્યની આંખ ફૂટી ગઈ છે, એટલે એને મોહ જાગવાના કારણે ગૌતમનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા છે. ગૌતમ પહોંચી ગયા છે તીર્થ સ્નાન માટે, ને અહીંયા ગૌતમનું રૂપ ધારી ઇન્દ્ર જ્યારે પ્રવેશ કરે ત્યારે વિજ્ઞાએ ઓળખી ગયા છે. વાલ્મીકી સ્પષ્ટતા કરે છે, એ જાણી ગયા છે કે આ ઇન્દ્ર જ છે. કારણ કે મનુષ્ય અને દેવતાઓના લક્ષણો બતાવ્યા છે. એના અશ્વેદ, દેવતાઓ અશ્વેદ હોય એને પરસેવો જ ન થાય, અને પરસેવો થાય તો દુર્ગંધ આવે. એટલે એ ઓળખી ગયા હતા. એને પ્રતિબિંબ ન હોય દેવતાઓને, દેવતાઓની આંખ પલક ન કરે, દેવતાની માળા કોઈ દિવસ મુરઝાયેલી ન હોય, એ ધરતી થોડાક ઊંચા ચાલતા હોય. આ બધા લક્ષણોથી વિદિત હતી અહલ્યા. અને કદાચ એ સમયમાં પણ એવી માંગણી કરવામાં આવે તો જો જ્ઞાનવાળી હોય, જ્ઞાનવતી, તો કહી દે કે મારા પતિ હોવા છતાં પણ આ બ્રહ્મમાં આપની જે આ માંગણી છે અયોગ્ય છે. એમનાથી પણ વાલ્મીકી રામાયણમાં ઇન્દ્ર એમને કહે છે કે ઋતુકાલમ પ્રતિક્ષંતે નાર્થિન સુસમાહિતે. સુસમાહિતે એવું સંબોધન કર્યું છે. કહ્યું કે સારી રીતે સદા માટે સાવધાન રહેવાય. સમાહિતે, સુસમાહિતે, સારી રીતે સદા માટે સાવધાન રહેનારી હે સુંદરી. પ્રતિક્ષંતે અર્થિનઃ, જે રતિની ઈચ્છા વાળો પ્રાર્થી જે પુરુષ છે, કામી પુરુષ છે, ન પ્રતિક્ષંતે ઋતુકાલમ, ઋતુકાળની પ્રતીક્ષા નથી કરતો. આપ ખૂબ સમજદાર છો, સાવધાન રહેનારા છો, એટલે આપ સાથે હું સમાગમની ઈચ્છા કરું છું, એવો પ્રસ્તાવ એમણે મૂક્યો. ને એ સમયે વૈરાગ્યનું નેત્ર ફૂટેલું હતું. વાલ્મીકી રામાયણના આ ચરિત્રમાંથી વ્યક્તિત્વ વિકાસ કેવી થઈ શકે એ સંપાદિત કરવું છે. વૈરાગ્યનું નેત્ર ફૂટેલું હતું એટલે જ્ઞાન રહ્યું નહીં. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના અભાવમાં લોભ અને મોહ. એટલે મેં શ્લોકનું અવલંબન સૌથી પ્રથમ કહ્યું, તસ્યા તિથ્યેન દુર્વૃત્તે લોભ મોહ વિવર્જિતાઃ મત સકાશમ મુદા યુક્તા સ્વમ વપુર ધાર ઈષ્યસી. આ શ્લોક ઉપર જ વધારે પડતો ભાર આવ્યો, કારણ કે લોભ અને મોહ કે તું ક્યારે દૂર થઈ જાય રામજીના આતિથ્યથી. અને આ લોભ મોહનો પ્રવેશ ક્યારે થાય? ત્યારે જ્ઞાનનો અને વૈરાગ્યનો અભાવ હોય ત્યારે. એ સમયે વૃત સંપન્ન, ગૌતમ ઋષિ માટે શબ્દ વાપર્યો છે. વૃત સંપન્ન એટલે સદાચારથી સંપન્ન વ્યક્તિ છે. હું ગોળ ન ખાતો હોઉં તો બીજાને સલાહ આપી શકું. એટલે સદાચારમાં જે પ્રવૃત્ત હતા, સદાચારથી જે સંપન્ન હતા, એ આવા દુરાચારીને શાપ આપી શકે. જ્યારે એ આવે છે ત્યારે એમનું શબ્દ ચિત્ર વાલ્મીકીજી રજૂ કર્યું છે. એમના હાથમાં સમિત છે, એમના આખા શરીર તીર્થના જલ બિંદુઓ વહે છે. એટલે સચૈલ સ્નાનમ કરેલું છે, વસ્ત્ર સાથે સ્નાન કરેલું છે, તીર્થ સ્નાન, તીર્થથી ભીંજાયેલા છે.
અને પોતાનું જ સ્વરૂપ સામે જોતા ઇન્દ્રએ ગૌતમનું શરીર ધારણ કરેલું જોતા જ એમને શાપ આપ્યો છે. શાપ આપીને કહ્યું છે વાલ્મીકી રામાયણમાં, વાલ્મીકીજી કહે મમ રૂપમ સમાસ્થાય કૃતવાન અસि દુર્મતે અકર્તવ્યમ ઇદમ યસ્માદ વિફલસ્વમ ભવિષ્યસી. તે મારું રૂપ ધારણ કરેલું છે હે દુર્મતી વાળા, અને તે એવું કાર્ય કર્યું છે જે અકર્તવ્યમ, એ કરવા ન યોગ્ય કાર્ય કર્યું છે, ને આ કાર્ય કરવાના કારણે મારું રૂપ વિફલસ્વમ ભવિષ્યસી, તું વિફલ થઈશ. અને વિફલ એટલે એ સમય ફળ વિનાના, એ સમય અંડકોશ વિનાના થઈ ગયા છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં એનો ઉલ્લેખ છે. એ સમયે અંડકોશ વિનાના થઈ ગયા છે ને જેવો શાપ મળી ગયો, હવે મૂળ વાત હવે છે એ જતા રહ્યા. ગૌતમે શ્રાપ આપી દીધો ઇન્દ્રને. એ શાપ આપવાના કારણે ગુજરાતીમાં શ્રાપ કહીએ છીએ, સંસ્કૃત અને હિન્દીમાં શાપ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા એ શાપ પ્રાપ્ત થવા સાથે નીકળી ગયા, પણ એ સમયે પોતાના પત્ની હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા છે સામે. દરેક પુરાણોનું અવલંબન કરીએ તો એક પણ કઈ બોલેલા છે ને એનું મતલબ છે લક્ષણમ. એને સ્વીકાર કરી લીધો, અને સ્વીકાર કરી લીધો. તથા ક્ષપ્ત્વા સવૈ શક્રમ, તથા ક્ષપ્ત્વા ચવૈ શક્રમ ભાર્યામ અપી ચ શપ્તવાન, ભાર્યામ અપી ચ શપ્તવાન. એને શક્રને તો શાપ આપેલો જ છે, પણ ભાર્યામ અપી પોતાની પત્નીને પણ શાપ આપ્યો છે. હવે આ ત્રણ શ્લોકો છે શાપના છે. આના માધ્યમથી વ્યક્તિત્વનો વિકાસનું આપણે સંશોધન કરીશું. અહીંયા શ્રાપ આવ્યો છે ઇહ વર્ષ સહસ્ત્રાણી બહુની નિવસિષ્યસી. કહ્યું છે કે તારે અહીંયા હજારો વર્ષ સુધી રહેવું પડશે. એને સંબોધન કહ્યું એટલે હું રહીશ નહીં એવી સ્પષ્ટતા છે. અહીંયા પતિનો વિયોગ પ્રથમ જ. એ 1 વર્ષ માટે નહીં, 2 વર્ષ માટે નહીં, હજારો વર્ષ સુધી તારે અહીંયા નિવાસ કરવાનો છે. નિવશિષ્યસી બહુની વર્ષ સહસ્ત્રાણી, હજારો વર્ષ સુધી તારે અહીંયા રહેવાનું છે. હું તારાથી દૂર રહીશ એમ, તારે જ રહેવાનું છે અહીંયા, હું તો જતો રહીશ. પતિનો વિયોગ અને પ્રતીક્ષા, 1000 વર્ષ સુધી પતિની પ્રતીક્ષા, અને પછી અને હંમેશા જે પ્રતીક્ષા કરે એમને જ પરમેશ્વર મળે. અને જ્યારે પ્રતીક્ષા કરે છે ગોપીઓ ત્યારે પણ ભગવાન એમને મળે છે. એમ જ પ્રત્યાઘાત સહે તે પ્રતિમા બને. જે કાણાની વેદના સહન કરે કાનાની વાંસળી બને, અને જે પીડા વેઠે તેને પુરસ્કાર મળે. અને એવો પુરસ્કાર મળે એટલે અહીં પીડા વેઠી હું તારાથી દૂર. અને ફક્ત એટલું જ નહીં, બીજા શ્લોકમાં તો એનાથી વિશેષતા દર્શાવી છે. બીજા શાપ આપતા કહે છે ગૌતમ મુનિ કે વાત ભક્ષા નિરાહારા તપ્યંતી ભસ્મ શાયિની અદ્રશ્યા સર્વભૂતાનામ આશ્રમેસ્મિન વસિષ્યસી. આમણે કહ્યું તારે આશ્રમમાં જ વાસ કરવાનો છે, પણ કેવી રીતે? વાત ભક્ષા, વાત ભક્ષા ને પછી નિરાહારા. ક્યારેક એવું લાગે કે વાત ભક્ષા કહી દીધું પછી નિરાહારા બોલવાની જરૂરિયાત ન હતી. વાયુનું જ ભક્ષણ કરશો તમે, ખાલી જો વાયુનું જ ભક્ષણ કરો તો ત્યાં આહારની વાત જ નથી આવતી, તો પાછળ નિરાહારા શબ્દ આપવાની જરૂરિયાત ન હતી. પણ નિરાહારાનો મતલબ છે આહાર ફક્ત અહીંયાથી જ નથી લઈ શકાતો. આહાર અહીંયાથી પણ લઈ શકાય, અહીંયાથી પણ લઈ શકાય, અહીંયાથી પણ લઈ શકાય. સારા વિચારોથી આહાર મળે છે, સારી વાતો શ્રવણ કરવાથી આહાર મળે છે, સારા દ્રશ્યો જોવાથી આહાર મળે છે. ક્યારેક IPL ની મેચ હોય તો આપણે ભૂખ નથી લાગતી, ક્યારેક સારી કથા શ્રવણ કરવા માટે જઈએ, સારું વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય તો ભૂખ નથી લાગતી. એનો મતલબ છે આહાર લેવાની પ્રક્રિયા બધી જગ્યાએથી છે. બીજો કોઈ આહાર લેવો નહીં એટલે આંખથી પણ કંઈ જોવું નહીં, કાનથી બીજું કંઈ સાંભળવું નહીં, બીજો કોઈ વિચાર કરવો જ નહીં, ખાલી નાકથી જ ગ્રહણ કરવી. એટલે વાયુ ભક્ષા એવો શબ્દ, વાત ભક્ષા શબ્દ વાપર્યો છે. વાયુ ભક્ષણમ, વાત નિરાહારા, બીજા કોઈથી આહાર લેવો નહીં એટલે બીજા કોઈ આંખથી કંઈ જોવું નહીં, કોઈનું કંઈ સાંભળવું નહીં, બીજો વિચાર કરવો નહીં, એવી રીતે રહેવું. તપ્યંતી, એવી રીતે કષ્ટ ભોગવવું અને તપ કરવું. અહીંયા 2 શબ્દો વાપરેલા છે. એ 2 શબ્દો ઉપર એક છે ભસ્મશાયિની, રાખમાં પડી રહે, અને અદૃશ્ય સર્વભૂતાનામ, દરેક પ્રાણીઓથી અદૃશ્ય રહીને તારે તપ કરવાનું છે. કોઈ પ્રાણીને તમે જોઈ જ ન શકો. રામચરિતમાનસ બધામાં અમુક જગ્યાએ પથ્થર બનીને એ છે, પણ અહીંયા વાલ્મીકી રામાયણ વાલ્મીકી કહે છે તારે કોઈને દ્રશ્યમાન થવાનું જ નહીં. અદૃશ્ય સર્વભૂતાનામ, ખાલી તું તપ કરતી હોય ત્યારે દ્રશ્યમાન થાય એમ નહીં, રાત્રે સુવા સમયે પણ તને જોઈએ. એટલે ભસ્મશાયિની, તારે એવી જગ્યાએ તારે શયન કરવું કે જ્યાં તને જોઈ ન શકાય, તારે અદૃશ્ય રહીને કરવું. મારી દ્રષ્ટિએ આ શાપ નહીં પણ વરદાન છે. એવા માટે વરદાન છે કે
વાલ્મીકી રામાયણમાં અને રામચરિત માનસમાં પણ બંનેનો ઉલ્લેખ છે. તમારી ભક્તિ, તમારી સાધના, તમારું તપ, આ બધું દ્રશ્યમાન ન હોવું જોઈએ. જ્યારે તમારી સાધના, જ્યારે ભક્તિ, જ્યારે તમારું તપ જાહેર થાય, એની જાહેરાત થાય, લોકોમાં પ્રદર્શિત થાય, અહીંયા પ્રદર્શિત થાય ત્યારે ચોક્કસ સમજી લેવાનું કે એમાં વિઘ્ન આવે. એક કથા છે વાલ્મીકી રામાયણની કે જ્યારે દશરથ પાસેથી કઈ બે વચનો માગી લે છે અને એ કઈ ભરત માટે ગાદી અને રામ માટે વનવાસ આપણે જાણીએ 14 વર્ષનો. અને જ્યારે ભરત આવે છે પોતાના મામાના ઘરે, તેમને ખ્યાલ આવે મારી માતા કર્યું છે, આ બે વચનો માગેલા છે, પણ એ મંથરાના કહેવા ઉપર. હું તો મંથરાને પણ દોષિત નથી માનતો, એવા માટે નથી માનતો કારણ કે આનંદ રામાયણ એક છે, એ છે કે મંથરાએ પોતાનું દાયિત્વ જ પૂર્ણ કર્યું છે. મંથરા વિચારવા જેવું છે. શ્લોક છે કે જ્ઞાન શક્તિશ્ચ કૌશલ્યા જ્ઞાન શક્તિ છે, સુમિત્રા ઉપાસનાત્મિકા, ક્રિયા શક્તિશ્ચ કૈકેયી, વેદો દશરથો નૃપઃ. સાક્ષાત વેદ રૂપી દશરથ રાજા છે, વેદ સ્વરૂપ છે. વેદમાં 3 કાંડ આવે છે, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસના કાંડ અને કર્મકાંડ. જ્ઞાન શક્તિ, આ જ્ઞાન શક્તિ છે એ બીજા કોઈની કૌશલ્યા છે. અને સુમિત્રા ઉપાસનાત્મિકા, ઉપાસના કાંડ એ ઉપાસનાત્મિકા સુમિત્રા છે. કારણ કે સુમિત્રા એક જ એવી પાત્ર હતું, કઈ કૌશલ્યા અને સુમિત્રા. આ 3માં સુમિત્રા જ એક એવા હતા કે જે રામને એ સમય વર્તમાન રામજીના સમયમાં રામને પૂર્ણ બ્રહ્મ તરીકે સ્વીકારતા હતા. લક્ષ્મણજી સુમિત્રા પાસે જાય છે ત્યારે સુમિત્રા કહે છે, લક્ષ્મણ તું જેની સાથે જા છો એ તારો ભાઈ અને તારા ભાભી નહીં, એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. સુમિત્રના વચન એટલે સ્વપ્નમાં પણ હું એના વિશે કઈ વિચારું ને એટલે તો એમને હતું કે હું 14 વર્ષ સુધી નિદ્રા ગ્રહણ કરીશ નહીં. મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે સુમિત્રા સતત કૌશલ્યના સેવામાં રહ્યા છે ઉપાસનાના અર્થમાં. અને ક્રિયા શક્તિશ્ચ કૈકેયી છે એ ક્રિયા શક્તિ છે, અને ક્રિયા શક્તિ છે તો રજોગુણ આવવાનો જ. અને આ ક્રિયા શક્તિ છે મંથરા. આનંદ રામાયણની એક ઘટના છે કે કઈ દેશના રાજા અશ્વપતિ હોય છે. અશ્વપતિ પાસે દશરથ જાય છે કઈનો હાથ માંગવા માટે. વશિષ્ઠજીની પણ હાજરી હોય છે. વશિષ્ઠજીની હાજરી હોય છે ત્યારે લગ્ન માટે પ્રસ્તાવ મૂકે છે. ત્યારે અશ્વપતિનો એક પૂર્વનો ઓલું આપણે કહ્યું ને કે દરેક માટે એક પ્રણ લીધેલું હોય. પ્રણ પૂર્તિ હતી કે મારી દીકરીનો દીકરો ગાદીપતિ બને તો હું એમના વિવાહ કરાવડાવું. ત્યારે દશરથજીએ વશિષ્ઠની હાજરીમાં કહ્યું કે મને સુમિત્રા અને કૌશલ્યાથી તો સંતાન થતું નથી, એટલે આનાથી થશે તો એ જ ગાદીપતિ બનશે. અને એ સમયે વિવાહ કર્યા ત્યારે એક સુરૂપ સાથે કુરૂપ મંથરાને મોકલવામાં આવે છે. અને એ મંથરાને મોકલવાનું કારણ હતું કે મારી દીકરી ભોળી છે, એને રાજનીતિનો ખ્યાલ નહીં હોય, એટલે તારે જવાનું છે. અને એ કુબડી જ એવા માટે પસંદ કરી કે જ્યારે વાલ્મીકી રામાયણમાં તો ઉલ્લેખ આવે છે કે મારો જો મનોરથ પૂર્ણ થશે, રામને વનવાસ થશે ને ભરતને ગાદી થશે, આ મનોરથ મારા પતિ દશરથ પાસે પૂર્ણ થશે તો હું આ તારીખ એ કુંડમાં સોનાનો હાર ચડાવીશ, એમને ચંદનથી તિલક કરીશ, એનું પૂજન કરીશ. એટલે મંથરાને મોકલવામાં એવા માટે આવ્યા કે કુબડા વ્યક્તિ રાજનીતિમાં ઉથલ પાથલ કઈ આડાવડું કરીને પકડાઈ જાય તો લોકો કુબડા લોકોને મારવા પહેલા થોડાક અચકાય, એમને માર ન મારે, એના ઉપર દયા વ્યક્ત કરી શકે. બીજા જે લોકો વિકૃતિ વાળા છે, વિકૃત લોકોની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોય છે. અને ત્રીજું કારણ એ વાલ્મીકી રામાયણમાં એમનો ઉલ્લેખ છે કે એ કોણ હતી આ મંત્ર. જ્ઞાતિ દાસી યતો જાતા કૈકેય્યાસુ સહોષિતા. આ જ્ઞાતિ દાસી હતી, એની જ્ઞાતિની જ દાસી હતી, એટલે એના કુટુંબ હતી. પણ કુબડા હોવાના કારણે ક્યાંય વિવાહ નથી, દાસી રૂપે કામ કરતી હતી. અને કામ કરતી હતી હું એવા માટે કહી શકું કે એમના કુટુંબની છે, કારણ કે એને કઈને ઘણા બધા એવા સંબોધન કર્યા છે કે જે સંબોધન એના જ્ઞાતિના એના કુટુંબનો જ વ્યક્તિ કરી શકે. કોઈ દાસી એવા સંબોધનથી કદાચ મોટા ના હોય તો એ રાજમાતાને કે રાજાના પત્નીને રાજપત્નીને આવી રીતે કરી જ ન શકે. અહીંયા આ મંથરાએ પોતાનું દાયિત્વ પૂર્ણ કર્યું છે જે હેતુથી એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. અને મંથરાએ કઈને ઉત્તેજિત કરીને 2 વચનો મગાવ્યા છે. ખૂબ આંખમાંથી આંસુ આવ્યા છે. મૂળ વાત એ હતી, ભરતજી રડ્યા છે ને નિર્ણય કર્યો છે રામજી જ્યાં મળે એમને આ સ્વર્ણ પાદુકા પગમાં પધરાવી એના પર રાજ્યાભિષેક કરવો છે. સમગ્ર પુરોહિતોને સામગ્રીને લઈને ચાલતા થયા છે. એટલે આખું બધા નીકળી પડ્યા છે. આખું
સૈનિકો, નાના બાળકો, વૃદ્ધો, આખું અયોધ્યા નીકળી પડ્યું છે. અને ભરત અને શત્રુઘ્નના હૃદયમાં ભાવ એવો થયો કે અમારે રામજીને મળવા માટે ખુલ્લા પગે ચાલીને જવું જોઈએ. રથથી નીચે ઉતરીને બંને ભાઈઓ ચાલતા હતા ત્યારે જ્ઞાન શક્તિ કૌશલ્યા, એ કૌશલ્યા એ બોલાવ્યા છે ભરતને કહ્યું, ભરત આ યોગ્ય નથી, તમે ચાલીને જાઓ. નાના બાળકો પણ ચાલીને જાય છે, વૃદ્ધો પણ ચાલીને જાય છે. એક તો બધા રામના શોકની અંદર બધા લોકો ક્રિશ થઈ ગયા છે, એકદમ દુઃખી છે. અને આ એટલો બધો આ તાપ આ બધું સહન નહીં કરી શકે. રામચરિત માનસમાં ચોપાય છે, સકલ લોક ક્રિશ નાહી મગ જોગું, કહ્યું છે કે સકલ શોક ક્રિશ, બધા લોકો શોકથી ક્રિશ દુબળા થઈ ગયા છે, હવે આ બધું સહન નહીં કરી શકે. અને ત્યારે ભરતની ઈચ્છા હોવા છતાં પણ એને રથમાં બેસી જવું પડ્યું ને એને વિચાર કર્યો કે મારી ભક્તિમાં એવી શું ખામી છે કે હું મારા પ્રભુ પાસે ચાલીને જઈ ન શક્યો. ત્યારે એટલું જ કહી શકાય કે જે ભક્તિ જાહેર થાય જાહેર ભક્તિમાં વિઘ્ન આવે. જે તપ તે મંત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ એવી તમારી સાધના, તમારું તપ જાહેર થાય તો એમાં વિઘ્ન આવે, જાહેર ભક્તિમાં વિઘ્ન આવે છે. એટલે કહ્યું છે અદૃશ્યા સર્વભૂતાના, દરેક પ્રાણીઓથી અદૃશ્ય રહીને તમારે વશિષ્યસી, તમારે આશ્રમમાં રહેવાનું છે. અને આશ્રમમાં રહેવાનું છે અદૃશ્ય સર્વભૂતાના. એમણે સર્વભૂતોથી અદૃશ્ય રહીને, મારી મતિ પ્રમાણે હું એટલું કહી શકું કે તમારી સાધના છે એ અદૃશ્ય રહેવી જોઈએ, કોઈ જોઈ ન શકવા જોઈએ, તમારી સાધનામાં વિઘ્ન ન આવવું જોઈએ. એ અહલ્યાની સાધનામાં વિઘ્ન ન આવે, એના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય. એટલે આવો શાપ આપ્યો, એ શાપ નહીં, મારી દ્રષ્ટિએ વરદાન છે. અને પછી કહ્યું છે કે જ્યારે દુર્ધર્ષ રામ જ્યારે પાદાર્પણ, રામ જ્યારે પ્રવેશ કરશે આ ઘોર વન, ત્યારે તું પવિત્ર થઈશ. હવે બીજા કોઈ આવે ત્યારે પવિત્ર થાય એમ કેમ નહીં? તો શ્લોક છે કે યદા ત્વે તદ વનમ ઘોરમ દશરથાત્મજઃ આગમિષ્યતિ દુર્ધર્ષ તદા પૂતા ભવિષ્યસી. એ દુર્ધર્ષ રામ જ્યારે ઘોર વનમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે તદા પૂતા ભવિષ્યસી, ત્યારે તું પવિત્ર થાય. વિચાર આવવો જોઈએ કે રામ જ આવે ત્યારે તું પવિત્ર કેમ થાય? શા માટે પવિત્ર રામથી જ થઈ, બીજા કોઈથી નહીં? અને રામ માટે પણ ઉલ્લેખ કરેલો, ખાલી રામ નહીં, દશરથાત્મજ, દશરથ આત્મજ, દશરથના પુત્ર રામ આવશે. આગમિષ્યતિ દુર્ધર્ષ પૂતા ભવિષ્યસી, ત્યારે તું પવિત્ર થઈશ. એટલે રામમાં એવું શું છે કે આમ લોભ અને મોહ. હવે પાછા આપણે ઓલા મૂળ શ્લોકમાં, જે શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરેલી હતી, તસ્યાતિથ્યેન દુર્વૃત્તે લોભ મોહ વિવર્જિતાઃ. રામનું એવો કયો આતિથ્ય સત્કાર કરવાથી, રામનો જ શા માટે આતિથ્ય સત્કાર કરવાથી લોભ અને મોહથી દૂર થઈ જાય? તો એનો મતલબ છે રામની અંદર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભરપૂર રીતે ભરેલા છે. એવા કેટલા બધા વાલ્મીકી રામાયણમાં દ્રષ્ટાંતો છે જે રામજી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રમાણો દર્શાવે છે. લાંબી ચર્ચા તો હું નહીં કરું, પણ એટલું એક મને પ્રસંગ યાદ આવે છે. યક્ષરાજ, એક સુકેતુ નામના યક્ષોના રાજા હતા. અને એ સુકેતુ હતા, એ સુકેતુની પુત્રી એ બીજી કોઈની તાટકા, જેને રામચરિત માનસમાં તાડકા કહેવામાં આવ્યું છે, અને વાલ્મીકી રામાયણમાં તાટકા કહેવામાં આવ્યું છે. આ સુકેતુ નામના યક્ષ રાજાની દીકરી હતી. અને આ સુકેતુ હતા, યક્ષ એટલે દેવયોનીમાં આવે. એમનાથી આ જે પુત્રીનો જન્મ થયો, અને એ પુત્રીના લગ્ન સુંદ સાથે થયા હતા. અને એ સુંદ અને આ તાડકાથી એક દીકરો ઉત્પન્ન થયો, એ બીજો કોઈ થયો. અને આ મારીચ થયો. જ્યારે અગસ્ત્યના શાપથી સુંદનું મૃત્યુ થયું ત્યારે મારીચ એને મારવા માટે દોડ્યો છે અગસ્ત્યને. વાલ્મીકી રામાયણમાં કથા આવે છે કે એ સમયે અગસ્ત્ય શાપ આપે છે કે તું જે દેવ યોનીને છોડીને રાક્ષસ યોનીને પ્રાપ્ત થાય. એટલે મારીચ રાક્ષસ યોનીને પ્રાપ્ત થયું. આખા યુદ્ધનું કથન છે. 6 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલે છે. આમ તો દશરથ રાજા પાસે વિશ્વામિત્ર રામ અને લક્ષ્મણને માગવા માટે આવે છે. રામ અને લક્ષ્મણને માગવા માટે, યજ્ઞના રક્ષણ માટે. અને જ્યારે યજ્ઞના રક્ષણ માટે આવે છે ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે, વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠને બંનેની વચ્ચે મતભેદો હોય છે બ્રહ્મર્ષિ પદ માટે. પણ અહીંયા કહે છે કે તમારે બંને પુત્રોને આપવા જોઈએ. શા માટે આપવા જોઈએ? ત્યારે કહે છે કે એવા માટે આપવા જોઈએ કે તમને જે સંતાનો પ્રાપ્ત યજ્ઞમાંથી પ્રાપ્ત થયા છે. જો યજ્ઞ જ ન હોત તો રામ પણ પ્રાપ્ત ન થાય. આખા જગતને બધા કે યજ્ઞ શું આપી શકે, યજ્ઞ કરવાથી શું થાય? એમ કહી શકાય આ યજ્ઞ પરંપરાએ આપણે શ્રી
રામ આપેલા છે, જે લાખો વર્ષથી આપણા હૃદયમાં છે. આ યજ્ઞ પરંપરા કરી શકે. યજ્ઞ પરંપરાથી જો તમને પુત્ર પ્રાપ્ત થયા હોય તો યજ્ઞ સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરવું તમારા પુત્રોની ફરજ. રામ અને લક્ષ્મણ બંને લોકો જાય છે, 5 દિવસ સુધી રક્ષણ કરે. 6ઠા દિવસે પ્રહારો થાય છે અને એ સમયે સુબાહુને રાત્રે સુબાહુ આવે છે, રુધિરની વર્ષા કરે છે. સુબાહુને પણ આગ્નેયાસ્ત્રથી એનો વધ કરે છે અને વાયુવાસ્ત્રથી નિશાચરોને મારે છે. પણ સૌથી પ્રથમ તાડકાનો વધ કરે છે અને તાડકાનો વધ કરે છે આમને કહેવાય રામ. તાડકા સ્ત્રી છે એટલે વધ કરવા માટે તત્પર નથી થતા. વારંવાર ઉપરથી પથ્થરોનો વરસાદ થાય. મને તો એ શબ્દ ચિત્ર યાદ આવે, ચારે તરફથી વરસાદ થતો હોય પથ્થરનો, રામ ધનુષ્ય ચડાવીને મારતા નથી કારણ કે સામે સ્ત્રી છે. મને તો રામ ઉપર રુધિરનો વરસાદ કરે, એક પછી એક એ પોતાની ચમત્કાર શક્તિઓથી અંતર ધ્યાન થઈ જાય. રામ ઉપર પ્રહાર થાય તો રામ ધનુષ્ય લઈને ઉભા છે, તાડકાને મારતા નથી. અને આ તાડકા માટે છેલ્લે વિશ્વામિત્ર આદેશ કરે છે કે ચાતુર્વર્ણમ હિતાર્થમ હિ, ચાતુર્વર્ણના હિત માટે હે રામ કર્તવ્યમ રાજસૂનું ના, કહે છે કે હે રાજપુત્ર તમે તમારું કર્તવ્ય કર્મ કરો નહીં, કારણ કે ચાતુર્વર્ણના હિત માટે કરવામાં આવેલો વધ છે. વધ સ્ત્રી વધ પાપને ભોગ્ય બનતા નથી. પૂર્વમાં વિરોચનની પુત્રી હતી મંથરા, એ મંથરા પૃથ્વીનો નાશ કરવા માટે નીકળી ગઈ હતી અને ઇન્દ્રએ એમનો વધ કર્યો. સ્ત્રીવધનું પાપ ઇન્દ્રને લાગેલું ન હતું. એમનાથી શુક્રાચાર્યની માં ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓનું ભક્ષણ કરી જવા માંગ, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ સુદર્શન ચક્રથી એનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. ભગવાન વિષ્ણુને સ્ત્રીવધનો દોષ ન લાગ્યો. એટલે હું કહું છું, વિશ્વામિત્ર કહે, તમે આનો વધ કરો, દોષ નહીં. ચાતુર્વર્ણ્યમ હિતાર્થમ હિ, ચાતુર્વર્ણના હિત માટે તાડકાનો વધ કરે છે. આધ્યાત્મિક રામાયણમાં તાડકા માટે એટલું કહી શકાય, દુરાશા. જીવનમાં ખોટી ખોટી આશાઓ દરેક છે, તાડકા છે. રામ છે એ રામે એનો વધ કર્યો. રામ જ્ઞાની છે, જ્ઞાની વ્યક્તિ દુરાશાને દૂર કરી શકે છે. કારણ કે દુરાશા એટલે સંસાર પ્રત્યેની ખોટી આશા, સંસારના લોકો પ્રત્યેની ખોટી આશા, એ દુરાશા છે. આપણે અત્યારે આત્મનિર્ભર ચાલે પણ છે, બધા આત્મનિર્ભર રહી શકે. એ સમયમાં આપણે સંસાર પ્રત્યે દુરાશા રાખીએ. જેને સંસ્કૃતિ ઉત્થાનનું કાર્ય કરવું છે એને દુરાશા ન રાખવી જોઈએ. એને સંસ્કૃતના અભ્યુદયનું કાર્ય કરવું છે એને દુરાશા ન રાખવી જોઈએ. સંસાર પાસેથી લૌકિક અપેક્ષાઓ, અને એ લૌકિક અપેક્ષા કોણ ન રાખી? જે જ્ઞાની વ્યક્તિ છે ને એ દુરાશાને દૂર કરી શકે, દુરાશા નિરસન કરી શકે, એને નાશ કરી શકે. રામ જ્ઞાની છે એટલે તાડકાનો વધ કર્યો છે, દુરાશાનો વધ કર્યો છે. સંસાર પાસે એક અપેક્ષા નથી રાખી. એક જ પિતાજીના વચનમાં કોઈ પણ વાક્ય નહીં, નીકળી ગયા રામ. આ દુરાશાનો વધ કરેલો છે, આ તાડકાનો વધ કરેલો છે. એના પછી સુબાહુ. સુબાહુ એટલે આધ્યાત્મિક રામાયણ એમ કહે છે કે સુબાહુ એટલે દૂષિત મન, મલિન મન. અને મલિન મનને દૂર કરવું હોય, મલિન મનમાંથી મલિનતા દૂર કરવી તો વૈરાગ્યના બળથી થાય. રામનું પ્રબળ વૈરાગ્ય એ સુબાહુનો વધ કર્યો એટલે મનની મલિનતા દૂર કરી છે. અને પછી મારીચ આવે છે. મારીચને અહીંયા માર્યો નથી રામે. રામે એક ફણા વગરનું બાણ એવું માર્યું છે છાતીમાં, 100 યોજન સમુદ્ર પાર જઈને પડ્યો છે મારીચ. આમનો મતલબ મારીચ એટલે સુંદર કલ્પના, મનોહર કલ્પના. અને મનોહર કલ્પનાને મરાય નહીં અને દૂર ખસેડી દેવાય. મનોહર ક્યારેક ફસાવે છે એટલે એને મૃત્યુ કલ્પના, મનોહર કલ્પના છે ને દૂર ખસેડી દેવાય. રામજીએ આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય રામજીમાં છે. આવા તો ઘણા પ્રસંગો છે. આવા જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત જે રામ છે એનું પાદાર્પણ થાય તો તમે કદા પૂતા ભવિષ્યસી, ત્યારે તમે પવિત્ર થશો અને પવિત્ર વ્યક્તિ બીજા લોકોને પવિત્ર કરી શકે. એટલે તો આપણે યહ સ્મરેત પુંડરીકાક્ષમ સબાહ્યાભ્યંતર અસુચિ, એટલે તો પુંડરીકાક્ષનું સ્મરણ કરીએ છીએ. આપણું તપ, આપણી સાધના, આપણી ભક્તિ, આ ભક્તિમાં જ્યારે પણ અદૃશ્ય રહીને થાય ત્યારે આપણા જીવનના ગુણોનો વિકાસ કરનારો છે, આપણા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરનારો છે. અદૃશ્ય રહીને કોઈને પણ તમે દ્રશ્યમાન નહીં થઈને તમે સાધના કરો, કોઈ પ્રાણીને નહીં, ખાલી મનુષ્ય જ નહીં, કોઈ પ્રાણીને તમે કોઈ પ્રાણી તમને જોઈ ન શકે એવી રીતે અદૃશ્ય રહીને તમે સાધના કરો, તપ કરો. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ એના આંતરિક ગુણોના વિકાસ માટે આ શાપ નહોતો, એક પ્રકારનો સ્નેહ આપેલો હતો. અને અહીંયા મારે હવે સૌથી મહત્વની વાત કરવી છે કે જ્યારે આપણે ભૂલ કરીએ ત્યારે આપણે પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે આપણે તીર્થોમાં જવું પડે. અને તીર્થમાં જવું પડે પ્રાયશ્ચિત માટે. પણ વિચાર કરો, અહલ્યાની ભૂલ કેટલી મોટી ભૂલ છે, પણ એ પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે તીર્થમાં નહીં
તીર્થેશ એની પાસે આવે છે. સ્વયં રામ અયોધ્યાના નાથ ત્યાં આવે છે. અને આમને તો કહ્યું હતું કે તમારે વાતભક્ષા નિરાહારા તપંતી ભસ્મશાયિની અદૃશ્ય સર્વભૂતાનામ, એને તો કોઈને જોવાના જ ન હતા. રામે જ્યારે વાલ્મીકી રામાયણમાં થોડોક ઉલ્લેખ અલગ છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં જ્યારે મિથિલા પહોંચે છે રામ, વિશ્વામિત્ર અને લક્ષ્મણજી, ત્યારે રામ વિશ્વામિત્રને પ્રશ્ન કરે છે કે આ રમણીય અને આ સૂનો આશ્રમ કોનો છે? રમણીય તો છે પણ સૂનો કેમ છે? રામજી પણ એમને જોઈ ન શક્યા અને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે વિશ્વામિત્રે સંપૂર્ણ કથા કહી છે કે અહીંયા રામજી એક ગૌતમજીનો આશ્રમ હતો, આખી કથા સંભળાવી. અને ત્યારે રામજી ત્યાં સામેથી એમની પાસે ગયા. મારે હું કહીશ તો થોડીક અતિશયોક્તિ થશે, પણ જ્યારે આમાં ઉલ્લેખ છે વાલ્મીકી રામાયણમાં, ભગવાન જ્યારે ત્યાં જાય છે, રાઘવો તું તદા તસ્યાહા, રામ અને લક્ષ્મણો તું તદા તસ્યાહા, તદા ત્યારે તસ્યાહા પાદો જગૃહતુહુ મુદા, બંને લોકોએ અહલ્યાના પગ પકડી લીધા છે, ચરણ સ્પર્શ કર્યા છે. રામે અને લક્ષ્મણે અહલ્યાના ચરણ સ્પર્શ કર્યા છે. એને ચરણો પકડી લીધા છે. અને એવા માટે પકડી લીધા છે કે લોકોમાં મને એક એવો કોઈ વ્યક્તિ બતાવો જેને ભૂલ નથી કરી. કોણ એવો વ્યક્તિ જીવનમાં ભૂલ જ નથી કરી? તમારા મારાથી બધાથી ભૂલ થાય છે, પણ જ્યારે સ્ત્રીઓની વાત આવે ને ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ કે સ્ત્રીઓથી ભૂલ થશે ત્યારે સ્ત્રીઓ એને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરશે. મારો વાંક નથી, હું આમ નથી, આવું કહેશે જ બધા લોકો. અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ કહેશે કે મારા સાથે બળજબરી કરવામાં આવી છે, મારી સાથે જબરદસ્તી કરવામાં આવી છે. પણ મૌનમ સ્વીકૃતિ લક્ષણમ, મૌન થઈ ગયા છે, સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો છે અહલ્યાએ મારી ભૂલ. રામ કેટલું પારદર્શક જીવન, અહલ્યાના ચરિત્રમાંથી પારદર્શકતા લેવાની જરૂરિયાત છે. એટલે તો ભગવાનને આપણે વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ કહીએ છીએ. ગગન સદૃશમ પારદર્શકતા છે. કેટલું પ્યોર જીવન છે એમનું કે એને પતિની સામે એક પણ તર્ક નથી કર્યો. પતિની સામે સહર્ષ એમને કહ્યું કે તારે આટલા વર્ષ સુધી, આપણે શરૂઆતમાં શ્લોકમાં જોયું કે ઈહ વર્ષ સહસ્ત્રાણી બહુની નિવશિષ્યસી, તારે હજારો વર્ષ સુધી રહેવું પડશે. તૈયાર થઈ ગયા. કહ્યું કે અદૃશ્ય સર્વભૂતાનામ, તારે દરેક પ્રાણીઓથી અદૃશ્ય રહીને તપંતી, તારે તપવાનું છે, તારે શયન કરવાનું છે ભસ્મશાયીની, તારે રાખમાં એવી જગ્યાએ શયન કરવાનું જ્યાં તને કોઈ જોઈ ન શકે. વાત ભક્ષા, વાયુનું જ ભક્ષણ કરવાનું છે. તારે નિરાહારા, આંખથી આહાર નહીં, કાનથી આહાર, વિચારોથી આહાર નહીં, તારે આહાર લેવાનો જ નથી. તૈયાર થઈ ગયા. આશ્રમે સ્મિન વશિષ્યસી, તારે આ જ આશ્રમમાં રહેવાનું છે. તૈયાર થઈ ગયા. પતિનો હજારો વર્ષ સુધીનો વિયોગ, આવી રીતે રહેવાનું, તપ કરવાનું, કોઈમાં દ્રશ્યમાન થવાનું નહીં. આ બધું ને જ્યારે રામ આવશે, દશરથાત્મજ, જ્યારે દશરથના પુત્ર રામ જ્યારે આવશે, આ ગમિષ્યતિ દુર્ધર્ષ તદા પૂતા ભવિષ્યસી, એ રામ આવશે ત્યારે તું પવિત્ર થઈ. અને આવી ભૂલ જેને બધા ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે પણ આને જાહેરમાં સ્વીકાર કર્યો છે. આ પારદર્શકતા યુક્ત જીવન, આપણે પણ પારદર્શકતા સાથે જીવન જીવીએ, ક્યારેય પણ એક પણ જગ્યાએ ખોટું બોલવાનો પ્રયાસ ન કરીએ. આપણે વારંવાર એક કોઈ વસ્તુને ઢાંકવા માટે કેટલી વખત ખોટું બોલવું પડે. એટલે જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી એક પણ જગ્યાએ ખોટું ન બોલવું, આવી પારદર્શકતા એટલે અહલ્યાનું જીવન છે. આવા જીવનથી એ અહલ્યાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થયો છે, આ પારદર્શક જીવન. બીજું, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, જે આપણા ચક્ષુ છે, આપણા અંતકરણના ચક્ષુ છે, આ ચર્મ ચક્ષુ છે, બે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. જ્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું અસ્તિત્વ જતું રહે આપણા જીવનમાંથી, ત્યારે લોભ અને મોહ જાગૃત છે. આ ખૂણામાં લોભ અને મોહ જાગૃત થયા. મોહ હતો કે મારા પ્રત્યે આકર્ષિત છે ઇન્દ્ર, લાલાઈ જતા મને મેળવવામાં. લોભ હતો કે હું આ ક્યાં ખૂણાના જીવનમાં રહું છું, ગૌતમ સાથે સાધના કરીને, ક્યાં એનું વૈભવી જીવન. આ વૈભવી જીવન પ્રત્યેનો લોભ અને મોહની જાગૃતિ થઈ, કારણ કે લોભ અને મોહ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના અભાવમાં છે. વૈરાગ્યનું નેત્ર ફૂટી ગયું એટલે એને મોહ જાગી ગયો, અને વૈરાગ્ય જ્યાં હોય ત્યાં જ્ઞાનનું નેત્ર પણ ફૂટી ગયું એટલે લોભ પ્રાપ્ત થયું. એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ જ આપણા જીવનમાંથી લોભ અને મોહનું કરે છે. અને એમના પછી આતિથ્ય કર્યું છે. આતિથ્ય ક્યારે થયું છે? જ્યારે લોભ અને મોહમાંથી દૂર થઈ. ક્યારેય પણ આપણે કોઈનું આતિથ્ય કરીએ, એ આતિથ્ય દ્વારા જ તસ્યાતિથ્યેન દુર્વૃત્તે લોભ મોહ વિવર્જિતા, પ્રથમ શ્લોક જેનાથી આપણે પ્રારંભ કર્યો હતો.
રામના આતિથ્ય દ્વારા, તેમના આતિથ્ય દ્વારા, હે દુર્વૃત્તે દુર્વૃત્તિ ધારણ કરનારી, લોભ મોહથી તું છૂટી જઈશ. અહીંયા લોભ અને મોહથી છૂટી ગયા કે એવા લોભ મોહને મુક્ત કરનારા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ છે. સાક્ષાત રામ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે તો લક્ષ્મણજી વૈરાગ્યની મૂર્તિ. બંને લોકોનો પ્રવેશ થયો અને જેવો એ બંને લોકોનો પ્રવેશ થયો, પ્રવેશ થવાની સાથે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પ્રવેશ થવાથી લોભ અને મોહથી દૂર થઈ ગયા અને દૂર થવાના કારણે એમણે એમની પૂજન કર્યા. વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે આખા અહલ્યાજીના ચરિત્રમાં ધૈર્ય છે અને ધૈર્ય સૌથી 10 લક્ષણો છે ધર્મના. ધૃતિ ક્ષમા દમો સ્થેયમ શૌચમ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ ધીર વિદ્યા સત્યમ ક્રોધો દશકમ ધર્મ લક્ષણમ. 10 ધર્મના લક્ષણ છે. એમાં પહેલું લક્ષણ ધૃતિ છે અને ધૃતિ એમને જ કહી શકાય. મારી દ્રષ્ટિએ અહલ્યા મહાત્મા છે. ભર્તુહરિ મહાત્માના લક્ષણો કહે છે કે મહાત્મા કોને કહી શકાય? વિપદિ ધૈર્ય મથાભ્યુદયે ક્ષમા સદસી વાક પટુતા યુધિ વિક્રમઃ યશસી ચાભિરુચિર વ્યસનમ શ્રુતૌ પ્રકૃતિ સિદ્ધમિદમ હિ મહાત્મનામ. બીજા લક્ષણોની ચર્ચા નથી કરવી, વિષયાંતર ન થાય. એટલે વિપત્તિ ધૈર્યમ, વિપત્તિના સમયમાં ધૈર્ય રાખે એમને ધૃતિ કહેવાય. કેટલું ધૈર્ય, હજારો વર્ષ સુધી ધૈર્ય રાખ્યું. શબરીએ જેટલી પ્રતીક્ષા નહીં કરી હોય એનાથી વિશેષ પ્રતીક્ષા અહલ્યાએ કરી છે. અને અહલ્યાના જીવનમાં પતિના વચન ઉપર વિશ્વાસ, પતિના વચનમાં પતિએ જેમ કહ્યું એ સહર્ષ સ્વીકાર્યું છે. કોઈને પણ દ્રષ્ટિમાં, એક પણ પ્રાણીની દ્રષ્ટિમાં આવ્યા જ નથી. રામને પણ દ્રષ્ટિમાં ન આવ્યા હતા. સુના આશ્રમ જોઈને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે આવી રીતે થયું છે ને રામ તમારા આગમનની પ્રતીક્ષા કરે છે. અને હંમેશા પછી તો ગૌતમ ને અહલ્યા બંને આવે છે અને ગૌતમ ને અહલ્યા પાદ્યથી અર્ઘ્યથી વિધિવત સંસ્કાર સાથે પૂજન કરે છે. અને એવું પૂજન ક્યારે કરાય? હિમાલય ઉપર તપ કરતા હતા. એ તપ થઈને પવિત્રતા, આંતરિક અને બાહ્ય પવિત્રતા મેળવી લીધેલી હતી ગૌતમે, ને અહલ્યાએ પણ અહીં અદ્રશ્ય રહી અને સાધના કરીને પવિત્રતા મેળવી લીધી. પવિત્રતા મેળવી અને પૂજન કરવું જોઈએ. પવિત્ર થઈને પૂજન કર્યું છે એટલે તો પૂજન કરતા આપણી સંસ્કૃતિમાં પણ કર્મકાંડમાં એક પ્રયોગ છે, હેમાદ્રી ઋષિનો સંકલ્પ, પ્રાયશ્ચિત સંકલ્પ. અને એ પ્રાયશ્ચિત સંકલ્પ બધા શ્રવણ કરી હેમાદ્રી ઋષિનો અને પછી પૂજન કરે છે. એટલે પ્રાયશ્ચિતમાં એ સ્વીકારવાનું હોય કે આ પાપો મેં કરેલા છે. અહીંયા એમને બધા પાપોનો સ્વીકાર કરેલો છે. અંતે અહલ્યા ચરિત્ર, અહલ્યાના જીવનમાં ભગવાનના આતિથ્ય દ્વારા એ લોભ અને મોહથી દૂર થાય. આતિથ્યમાં સમર્પણ હોય છે. સમર્પણની ભાવના બને. સમર્પણ કરવામાં, જે વ્યક્તિ સમર્પણ કરે એના જીવનમાં, આખા અહલ્યાના જીવનમાં જો તો પતિ સામે પણ કઈ બોલ્યા નહીં. કેટલી વિનમ્રતા, આખું જીવન એવી રીતે વિનમ્રતા સાથે જીવન જીવ્યું. રામ આવ્યા ત્યારે વિનમ્રતા સાથે આ એના જીવનમાં વિનમ્રતા હતી. મારે એક દ્રષ્ટાંત આપીને આ ચરિત્રને વિરામ આપવો છે. અને આજે મંદવાસર થોડોક ઉલ્લેખ કરીને પછી મારા વક્તવ્યને સમય થઈ ગયો છે 1 કલાકનો. છતાં પણ હું 5 મિનિટ થોડીક વધારે લઈશ કારણ કે આ ન્યાય થઈ જાય. વિનમ્રતા અને અકળતા આ બંનેમાં જોઈએ તો આપણે માથાનો વાળ છે, એ માથાનો વાળ માખણમાં પડી ગયો હોય તો માખણ એકદમ રુજુ છે, એકદમ, તો એ માખણમાંથી વાળને ખેંચી શકાશે. પણ ગાયના છાણમાં માથાનો વાળ પકડી ગયો ને ગાયનું છાણ સુકાઈ ગયું હોય એમાંથી વાળને ખેંચવો અશક્ય છે, ખૂબ મુશ્કેલ છે, તૂટી જાય, વાળ નીકળે નહીં. એટલે માખણ છે એ વિનમ્રતા છે અને ગાયનું સૂકું છાણ છે એ અકળતા છે. કદાચ વાળ ખેંચવો એનો મતલબ અવગુણ ખેંચવો. માખણ એટલે રુજુતા, રુજુતા એટલે વિનમ્રતા. માણસ વિનમ્ર હોય તો એમાંથી અવગુણ ખેંચી શકાય. અવગુણો બધામાં હોય પણ વિનમ્રતા હશે તો અવગુણ ખેંચી શકાશે. પણ અકળતા હશે એમાંથી અવગુણ રૂપી વાળ ખેંચી શકાશે નહીં. એ અકળતા ગાયના સુક રૂપી અકળતા છે તો એમાંથી વાળ તૂટી જશે પણ નીકળશે નહીં. અહલ્યાના જીવનમાં વિનમ્રતા હતી. આ ચરિત્રોને વારંવાર વાગોડવાથી, વારંવાર આનું શ્રવણ કરવાથી આપણા જીવનમાં પારદર્શકતા, ધૈર્ય, પતિ પરનો વિશ્વાસ, એમની પ્રતીક્ષા અને જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે એનું જીવન કરીને પોતાની સાધના છે અદૃશ્ય સર્વભૂતાના, એમની સાધના અદૃશ્ય રહીને સાધના કરેલી અને પોતાનું શયન, પોતાનું જીવન બધું અદૃશ્ય રાખીને સાધના કરેલી છે. આવી પ્રતિભાના માધ્યમથી આ બધા દૈવી ગુણોનું આપણે અવલંબન કરીને આપણે આપણા અંતરંગ પ્રકાશત્વ આપણે પૂર્વ જ વ્યાખ્યા કરી કે વ્યજ્યતે, જ્યારે પણ
વ્યજ્યતે અનયા ઇતિ વ્યક્તિ. એટલે વાચસ્પત્યમાં એ પ્રકાશત્વનો એ આંતરિક અને બાહ્ય ગુણો અને એ ગુણોના સમુચ્ચયનો વિકાસ કરવો એ જ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ છે. આ ચરિત્રના માધ્યમથી આપણા સૌના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય. અને એ સાથે છેલ્લે 5 મિનિટ આજે અદ્ય દિને મંદવાસર વરિવર્તી ચેત કિષ્કિંધા કાંડમાં ત્રીજા સર્ગમાં, ત્રીજો સર્ગ એટલે ત્રીજા અધ્યાયમાં 28, 29, 30 અને 31 આ 4 શ્લોકો વિદ્વાનો માટે અને સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ શ્લોક પોતાની ડાયરીમાં ટાંકી લેવા જેવા છે. હનુમાનજી જ્યારે એક ભિક્ષાનું લઈને જાય છે, એક તપસ્વીનું, એક બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને જાય છે, વાનરનું રૂપ છોડી. સુગ્રીવ કહે છે કદાચ આ રામ અને લક્ષ્મણને આવતા જોઈને કહે કદાચ આ વાલીના જ કોઈ દૂતો હશે, એ આપણા શત્રુ છે કે કોણ એ જાણી આવો. જ્યારે હનુમાનજી કપીનું રૂપ છોડી અને બ્રાહ્મણનું રૂપ, તપસ્વીનું રૂપ લઈને જાય છે ને ત્યારે રામજી સાથે વાર્તાલાપ કરે. બહુ લાંબો વાર્તાલાપ છે. પણ રામજી પછી લક્ષ્મણને કહે કે આ કોઈ સામાન્ય નથી. એમાં એ કહે છે ના નૃગવેદ વિનીતસ્ય ના યજુર્વેદ ધારી ના સામવેદા વિદુષઃ શક્યમેવમ વિભાષિતું. સ્પષ્ટતા સાથે કહે છે કે સુંદર ભાષામાં આવો વાર્તાલાપ કોઈ વ્યક્તિ કરી જ ન શકે. જે ઋગ્વેદનું શિક્ષણ નથી મેળવ્યું એ આવો વાર્તાલાપ ન કરી શકે. એનો મતલબ હનુમાનજીએ ઋગ્વેદનું શિક્ષણ મેળવેલું છે. એમણે કહ્યું કે ના યજુર્વેદ ધારી ન, જેણે યજુર્વેદને ધારણ નથી કર્યો, જેણે યજુર્વેદનો અભ્યાસ નથી કર્યો, એ આવી સ્પષ્ટ મધુર ભાષામાં બોલી જ ન શકે. મધુરયા ગીરા વલ્ગુ વાક્યયા બુધ મનોજ્ઞયા પુષ્કરેક્ષણ કહ્યું છે કે આવી મધુર વાણીમાં બોલી જ ન શકે. અને જેણે સામવેદનો જે વિદ્વાન નથી, ના સામવેદ વિદુષઃ, એ સામવેદનો વિદ્વાન નથી, આ રીતે સ્પષ્ટ ભાષામાં બોલી જ ન શકે. એટલું નહીં, રામજી એના લક્ષ્મણજીને કહે છે નૂનમ વ્યાકરણમ કૃષ્ણમ અનેન બહુધા શ્રુતમ બહુ વ્યાહરતા નૈન ન કિંચિત અપશબ્દિતમ. રામજીના શબ્દો છે કે મને એવું લાગે છે કે લાંબી વાત કોઈ વ્યક્તિ કરે ને એમાં એની અશુદ્ધિ પકડાઈ જાય. આ 1 કલાકનું પ્રવચન કરવું હોય તો એ તો થઈ શકે, પણ 5-6 કલાક બોલવું હોય ને એમાં એક પણ અશુદ્ધિ, એક પણ અપશબ્દ ન નીકળે તો સમજી લેવાનું કે એ વ્યક્તિ વારંવાર વ્યાકરણનો અભ્યાસ એમણે કરેલો છે. હનુમાનજીએ વ્યાકરણનો વારંવાર અભ્યાસ કરેલો છે, એટલે આખી આ લાંબી વાતમાં એક અશુદ્ધિ નથી. આ સંસ્કૃતની મહત્તા. અને ત્રીજો શ્લોક તો એટલો બધો સુંદર છે, પણ સમય અભાવના કારણે હું એમને સૂક્ષ્મ રીતે પ્રગટ કરીશ. બાકી વિસ્તાર સાથે મેં ટાંક્યું છે. એ કહે છે કે આનો વાર્તાલાપ, આનું વાક્યમ કેવું છે. રામચંદ્રજી હનુમાનજીની પ્રશંસા કરતા કહે છે કે અવિસ્તરમ, અસંદિગ્ધમ, અવિલંબિતમ અને અવ્યથમ, ઉરસ્થમ, કંઠગમ વાક્યમ વર્તતે મધ્યમ સ્વરમ. મધ્યમ સ્વરમાં હનુમાનજી બોલ્યા હતા. અને કેવું બોલ્યા છે એનું છે અવિસ્તરમ. અને સાચું બોલવું એ જ બોલવું છે જેનો વિસ્તાર કરવામાં, થોડામાં ઘણી બધી સ્પષ્ટતા કરી નાખે, એ વક્તાનું લક્ષણ છે, જેને કહેવાય સૂત્રાત્મક. એ સૂત્રાત્મક જ બોલે. લાંબી વ્યાખ્યા ન કરે. મૂળ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ વિકાસ રામાયણ દ્વારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ એ દૂર ન થવું જોઈએ. બીજી કદાચ કોઈ ગીતાનો શ્લોક, કોઈ બીજા રામાયણનો શ્લોક, વિકાસ તો મૂળ રહેવું જ જોઈએ. એટલે અવિસ્તરમ, જેનો વધુ વિસ્તાર નહીં, બહુ ઓછી વાતમાં થોડામાં ઘણી સ્પષ્ટતા કરે, એ અવિસ્તરમ. પછી અસંદિગ્ધમ. સંદિગ્ધમ એટલે સંશય ઉત્પન્ન કરનાર. અસંદિગ્ધમ એટલે સંશય જ ન થાય. એને સમજાવવામાં એક પણ જાતનો સંશય ન થાય ને, એ અસંદિગ્ધમ કહેવામાં આવે છે. એના પછી અવિલંબિતમ. વિલંબિતમ નહીં પણ અવિલંબિતમ. અહીં વિલંબ કરતા ક્યારેક કોઈ બોલતા હોય તો વિલંબ કરતા હોય, ક્યારેક વચ્ચે અટતા હોય, એમ કરતા કહેવાય. એક શબ્દ બોલીને પછી અટકીને બોલે એને વિલંબિત કહેવાય. અને એ બોલવામાં ક્યાંક શબ્દોને મરોડી નાખે તો એને વિલંબ. અહીંયા અવિલંબિત એટલે અસ્ખલિત ધારા પ્રવાહ સાથે હનુમાનજી બોલ્યા છે, ક્યાંય અટક્યા વિના. અને અવ્યથમ, વ્યથમ ઇતિ દુઃખમ. અને જે દુઃખ ન થાય એવું બોલ્યા છે. પૂછી જ લીધું કે તમે કોણ છો હનુમાનજીએ, પણ દુઃખ ન થાય એવી રીતે પૂછી લીધું છે. અને એના પછી ઉરસ્થમ, ઉર ઇતિ હૃદયમ. અને હૃદયસ્થમ, હૃદયમાં મધ્યમ વાણી સ્થિત છે. આપણે કહીએ ને પરા વાક મૂળ ચક્ર પશ્યંતી નાભિ સંસ્થિતા હૃદયસ્થા મધ્યમાં જ્ઞેયા વૈખરી કંઠ દેશત. 4 વાણી છે. પરા વાણી,
પરાવાક મૂળ ચક્રસ્થા. પરાવાણી છે, પરાવાક છે મૂળ ચક્રસ્થા, મૂલાધાર ચક્રમાંથી નીકળે. અને જે પરાવાણી નીકળે ને, આજે પણ જે આપણું આ જે આખું સંસ્કૃત વાંગ્મય નીકળ્યું છે, વાલ્મીકી રામાયણ મારી દ્રષ્ટિએ પરાવાણી છે. લાખો વર્ષથી આપણી વચ્ચે છે. પશ્યંતી, નાભીમાંથી મંત્રો બોલાય, પશ્યંતીથી બોલાય. હૃદયસ્થા મધ્યમાં જ્ઞેયા, આ હૃદયમાંથી મધ્યમાં વાણી. અને પછી કંઠગમ, વૈખરી કંઠ દેશ હતા, અહીં કંઠ સુધી આવી, કંઠમાં વૈખરી રૂપે પ્રગટ થાય છે. અને તેથી જે હનુમાનજી બોલે છે ને, એમનો અવાજ વધારે નહીં, એમનો ધીમો નહીં, એનો ઊંચો નહીં, એનો નીચે નહીં, મધ્યમ સ્વરમાં બોલ્યા છે. આ વાત કહી છે. છેલ્લે એક વાક્ય કહી દઉં. ભાષા શરીરનું એક એવું અદૃશ્ય અંગ છે. ભાષા શરીરનું એક એવું અદૃશ્ય અંગ છે જેમાં મનુષ્યનું બધું દ્રશ્યમાન થઈ જાય છે. એટલે મધુરૈને સમાપય અંગીકૃતા કોટિમિતાશ્ચ ભાષા નાંગીકૃતા દેવગિરા ચયેન ન શોભતે તસ્ય મુખારવિંદે ન શોભતે તસ્ય મુખારવિંદમ સિંદૂરબિંદુ વિધવા લલાટે. જયતુ સંસ્કૃતમ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ને આજના દિવસે જે સંયોજક છે પૂજ્ય ગુરુજી ડોક્ટર પંકજભાઈ રાવલ, સચિવ શ્રી ડોક્ટર દશરથભાઈ જાદવ તથા લલિતભાઈ પટેલ સહિત अस्माकं माननीयाः कुलपतिपदे राराजमानाः गोपबन्धु मिश्रा महाभागाः तेषां सर्वेषां चरणकमलेषु प्रणमामि. આજના દિવસે આ ભાષાના માધ્યમથી પણ, સંસ્કૃતના માધ્યમથી પણ અને અહલ્યાના ચરિત્રના માધ્યમથી આપણા જીવનમાં એ ગુણોનું અવલંબન કરી આપણા અંદરના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય. મને એક મહાભારતની એક સ્મૃતિ થાય છે, એટલે હું પુનઃ કહીશ. મહાભારતમાં જ્યારે ધૌમ્ય ઋષિ 13 વર્ષના વનવાસમાં પાંડવો સાથે જાય છે, ત્યારે પાંડવોમાં યુધિષ્ઠિર કહે છે કે મારો એક સમય હતો, હું 30,000 બ્રાહ્મણોને, ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણોના જીવન યાપનનો તમામ હું જીવન ખર્ચ ભોગવતો હતો, પણ આજે પણ છે નહીં, એટલે હું આપનું વહન કરી શકીશ નહીં. ત્યારે બધા બ્રાહ્મણો કહે કે ભિક્ષા માગીને પણ તમારી સાથે રહેશું, કારણ કે આ દુઃખના સમયમાં અમે નહીં રહેશું તો આપને સારી સારી કથા કોણ સંભળાવશે? તમારા માટે અમે જપ કરશું, તર્પણ કરશું, સારી કથા સંભળાવશું. એમના માધ્યમથી આપના જીવનની અંદર ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય ને ગુણોના આવિર્ભાવથી આપના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય. એટલે ગુણોનો સમુચ્ચય વિકાસ છે. અને આવા સદગ્રંથોના માધ્યમથી, આવા જેને આપણે કલંકિત ચરિત્રો માનીએ છીએ, એ કલંકિત ચરિત્રો નહીં, એમાંથી પણ ગુણોનું આધાન કરી શકાય, ગુણોનું અવલંબન કરી શકાય, ગુણોનું રોપણ કરી શકાય, ને આપણા જીવનમાં આપણા જીવનના પ્રકાશનો, એ પ્રકાશત્વનો, એ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થઈ શકે. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌને જયતુ સોમનાથ. परम श्रद्धेय सारस्वत वक्ता स्वरूप ऐसे महादेव प्रसाद मेहता जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभी समय है आदरणीय कुलपति साहब के आशीर्वचन सुनने का, प्रासंगिक प्रवचन सुनने का। मैं आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, पूज्य कुलपति जी को सादर निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना अध्यक्षीय और प्रासंगिक उद्बोधन करें। आदरणीय जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमश्रद्धेयाः अद्यतन विषयस्य सारस्वत वक्तारः अतीव सहृदयाः श्रीमन्तः महादेव प्रसाद महोदयाः। साक्षात् तेषां वाणी द्वारा महादेवस्य प्रसादः अस्माभिः अभिगतः प्राप्तः एव। अतः तदर्थम् आदौ विश्वविद्यालयपक्षतः कृतज्ञतां विज्ञापयामि। साक्षात् तैः उक्तमपि ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मे पार्वती इति। ज्ञानं च वैराग्यं च इति उभयोः कथम् आवश्यकता अस्ति जीवने? वैराग्यं विना ज्ञानस्य का दशा? पुनः ज्ञानम् अस्ति चेत्, पुनः ज्ञानं नास्ति चेत् वैराग्यस्य का स्थितिः? ज्ञानम् अस्ति किन्तु वैराग्यं नास्ति चेत् बहु दूरं गन्तुं न शक्यते, जीवने उपलब्धिः नास्ति। एतद् विषये भवद्भिः उक्तम्। एतदर्थम् आदौ भवतां कृते विश्वविद्यालयपक्षतः भूयो भूयः कृतज्ञतां ज्ञापयामि।
काशीतः अधीयानः महोदयाः काशीं स्मरन्ति सर्वथा यदा कदा वयं मिलितवन्तः सदा सदा सर्वदा काशी स्मरणं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः साक्षात् विद्या मूर्तिः पुनः अखिल विषयस्य उपस्थापने सर्वेषामपि मूललक्ष्यं यत् अस्ति संसारस्य कल्याणं सर्वेषां विकासः व्यक्तित्व विकासः यत् अभिलक्षितम् अस्ति शास्त्रेषु तद् महोदयैः अतीव स्पष्टतया सुंदरतया व्याख्यान रूपेण उपस्थापितम्। अधिक समय न लेकर मैं आपके द्वारा जो मुझे जो अभी साक्षात उपलब्धि हुई इस विषय को कदाचित मैंने भी बहुत सोचा था कि अहल्या का अभिशाप क्यों हुआ, और जब वो दुष्ट चक्र का तो था, उसकी वृत्ति ठीक नहीं थी, वो तो अभिशाप तो होता, लेकिन इनको अभिशाप क्यों हुआ, तो आपने बताया स्पष्ट रूप से कि वैराग्य रहित जो ज्ञान वह एक चक्षु से रहित होने के कारण, और वो प्रज्ञा अपराध हुआ, ज्ञान ही अपराध का कारण बना, और ज्ञान मूर्ति लोभ मोह विरहित जो साक्षात विग्रहवान धर्म रूपी भगवान का अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ, उसी से उनकी मुक्ति हुई। अर्थात जो ज्ञान हमें अधोगति की तरह, वैराग्य रहित ज्ञान अधोगति की तरह ले जाता है, उसी ज्ञान मूर्ति से ही हमारा उद्धार होता है। ज्ञान की दुविधा गति वो आपने बहुत अच्छी तरह से इस प्रकरण के माध्यम से, एक ही प्रकरण को लेकर आपने हम सभी को पूरे रामायण के स्थालीपुला के न्याय से, यद्यपि अनेक प्रकरणों का उल्लेख आपने समय समय किया, फिर भी मुख्यतः अहल्या प्रसंगों को लेकर जो उसमें संक्षिप्त उसमें संकेतित है, क्यों इसकी ऐसी दशा हुई, और किस तरह से बहुत आहार को इतना आपने अच्छी तरह से बताया कि आहार केवल जो मुख से लेते हैं वो आहार नहीं है, और हमें कर्ण से नेत्रों से भी आहार हम लेते हैं, और निराहार होने की स्थिति भी एक तपस्या की स्थिति है। निराहार हो जाना, केवल मुख से आहार बंद कर देने से निराहारता नहीं आती है, उसका भी आपने बहुत सुंदर व्याख्या करके बताया, और ज्ञान वैराग्य चक्षुद्वय का उल्लेख किया, और किस प्रकार से ज्ञान शक्ति और उपासना शक्ति और क्रिया शक्ति के समन्वय से ही वैदिक ज्ञान का उद्भव होता है। दशरथ उसी से ही राज करते हैं, ये तीनों शक्तियों के समूह के कारण, इस प्रकार से आपने बताया। और और सर्वथा ये दोनों ज्ञान वैराग्य के समन्वय से ही सिद्धि सर्व समावेशी हो सकती है। इसको आपने अच्छी तरह से इतनी सुंदरता के साथ, आप तो अच्छे वक्ता हैं, ईश्वर वाणी सिद्ध हैं, और भगवती वाग्देवी आपके ऊपर प्रसन्न हैं, और माता सांब सदाशिव के पीठ से आप अधित विद्य हैं, आप में विद्या भी है और अनुराग भी है, शास्त्रानुराग भी है, और एक एक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ उसका वैशिष्ट्य बताने की क्षमता है, जो अत्यंत ही विलक्षण वस्तु है। सामान्यतः बहुत व्याख्या तो हो जाती है, लेकिन मूल शब्द का जो तात्पर्य अहल्या, इसमें किस प्रकार से उस अर्थ का तात्पर्य उसी से निकल आता है। ताटका क्यों है, ताड़का से ताटका का क्या भेद हो सकता है, इस प्रकार जहां जहां संकेतित हैं ग्रंथों में, काव्यों में, आदि कवि के कथनों में, वह एक एक विग्रहवान धर्म कह दिया, तो इतनी बड़ी बात छोटे शब्दों में कैसे कह दिया गया, इसको आपने उल्लेख किया। मैं अधिक समय लेकर आपके प्रति पुनः इस हमारे विश्वविद्यालय के प्रति आपने अनुग्रह किया, और आपका सर्वथा सौभाग्य और सामनस्य और अपना आदर का भाव विश्वविद्यालय के प्रति बना रहता है, और आगे भी भगवान श्री सोमनाथ आपके ऊपर कल्याण बरसे, और उनके अनुग्रह से सांब सदाशिव के हमने अनुग्रह से, अनुकंपा से आप यशस्वी, और इस क्षेत्र को, इस विषय को, संस्कृत का जो मूल तत्व है, जो संक्षिप्त होने पर भी आपने बताया कि वह सार गर्भित है, वह अनवद्य है, उसमें अस्तोभम अनवद्यम, वो जो सूत्र बनते हैं वो अनवद्यता कैसे आती है, अविस्तर होने पर भी विस्तृत का उल्लेख कैसे हो पाता है, इस प्रकार से वाणी की वैशिष्ट्य और ज्ञान का वैभव इस प्रकार से किस प्रकार इस शास्त्रों में, काव्यों में कैसे निहित हैं, और व्यक्तित्व स्वतः विकसित हो जाता है इन सब के साथ साहचर्य से,
उनके साथ आदर भाव रखने से और आतिथ्य से किस प्रकार से लोभ मोह से दूर हो जाता है व्यक्ति, कहाँ आतिथ्य और कहाँ लोभ मोह से अपनी मुक्ति, कोई कोई दोनों में समन्वय कोई करते नहीं है। आतिथ्य को अलग सोचते हैं, लोभ मोह से मुक्ति पाने की अलग कामना करते हैं। ऐसा ना करके किस प्रकार से हम भारतीय ज्ञान वैभव को साक्षात करके उसका व्यवहार पर लाकर कैसे हम स्वयं स्वतः ही व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, इसका मार्ग आपने बताया। इसके लिए मैं पूरी आपको विश्वविद्यालय की ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से भी आपको बार बार प्रणाम करते हुए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता हूँ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय कुलपति साहब के चरणों में कृतज्ञता विज्ञापित करते हैं, समर्पित करते हैं। और जिनका जीवन पारदर्शक होता है, प्रभु उनके मार्गदर्शक होते हैं। यही उनकी कथा का और प्रसंग का सार हम ले सकते। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिम आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। ऐसे महादेव प्रसाद आज हमें प्राप्त हुए। भगवान सोमनाथ के हम ऋणी हैं और सब दर्शकों के और सब श्रोताओं के हम ऋणी हैं। ऐसे ही हम व्याख्यान माला से जुड़े रहे। शुभ भावना के साथ आज पूर्णता मंत्र से आज का सत्र समाप्त करते हैं। कल पुनः 5 बजे हम मिलेंगे। पूर्णता मंत्र से समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। जय सोमनाथ। प्रणाम। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।